বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই জিলহজ মাসের 17 তারিখ 1438 হিজরিতে আবার এই কোরআনের তাফসীরের মজলিসে বসার তৌফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। এর পূর্বে আমাদের সামনে দিয়ে গেল জিলহজ মাসের 10 দিন বিশেষ নেকির মৌসুম গেল হজের সময় হাজী সাহেবদের জন্য। আল্লাহ যেন তাদের হজ উমরা কবুল করেন এবং যারা হজে যাননি অন্য অন্য নেক আমলে যে সুযোগগুলি ছিল গ্রহণ করেছেন সুন্নত মুস্তাহাব নফল ফরজের পরে, আল্লাহ যেন আমাদের ফরজ নফল সমস্ত ইবাদত বন্দেগী কবুল করেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরও বেশি যেন ভালো কাজের তৌফিক দান করেন, মন্দ কথা কাজ থেকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিষয়গুলি থেকে হারাম নাজায়েজ জীবনযাপন থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। সালাত এবং সালাম নাজিল হোক মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওপর, যিনি আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত
বিশেষভাবে মুমিন মুসলিমদের জন্য আর আমভাবে ব্যাপকভাবে যে কোনো বিশ্বের মানুষ, অন্য প্রাণী, অন্য রব্বুল আলমিনের সৃষ্টি সব কিছুর জন্য তিনি রহমত, করুণা, মহান আল্লাহর অনুগ্রহ। ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। মহান আল্লাহ বলছেন যে আমি, হে নবী, তোমাকে বিশ্বজাহানের সব কিছু, আলম মানে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সত্তা ছাড়া পৃথিবীতে যে কোনো সৃষ্টি রয়েছে, তা মানুষ, জিন হোক অথবা অন্য কোনো প্রাণী হোক, উদ্ভিদ হোক, পাথর হোক, যে কোনো সৃষ্টি, সমস্ত সৃষ্টি কুলের জন্য, আলামিন বিশ্বজগতের জন্য মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে রহমত, করুণা, অনুগ্রহ স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে শেষ রাসূল করে। তার আগমনে দুনিয়ায় আল্লাহর রহমত নাজিল হয়েছে, আল্লাহর গজব উঠেছে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টির কাজ আল্লাহর জমিনে শুরু হয়েছে। তৌহিদ এবং সুন্নতের ভিত্তিতে শিরক বিদআতের উৎখাত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশেষভাবে মুমিনদের জন্য যে অনুগ্রহ, এই অনুগ্রহের কথা আমাদের সামনে যে তাফসীর শুরু হচ্ছে যে আয়াত থেকে, সূরা আলে ইমরান আয়াত নম্বর 164, এখান থেকে আজকে তাফসীর শুরু হবে। আমাদের এই তাফসীরের পর্ব হচ্ছে একাদশ পর্ব, 11 নম্বর পর্ব। এরপরে আর একটি পর্বে ইনশাআল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানের তাফসীর শেষ হবে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন, লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ মুমিন মুসলিমদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। ইয বাআসা ফীহিম রাসূলাম মিন আনফুসিহিম, যখন তিনি আল্লাহ তাদের মাঝে, তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন। রাসূল পাঠানোর মাধ্যমে মহান আল্লাহ মুমিন মুসলিমদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের খাস রহমত, অনুগ্রহ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন এই দুনিয়াতে রাসূল হয়ে। আর প্রথম এই রহমত শুরু হয়েছে মক্কাতুল মুকাররমা থেকে, মদিনা মুনাওয়ারা থেকে। আর এই রহমতে প্রথম সারির মুমিনরা যারা উপকৃত হয়েছেন, লাভবান হয়েছেন, দুনিয়া আখিরাতকে সুন্দর করেছেন, তারা হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন। তারপরে তাবেঈন, তাবা তাবেঈন রাহিমাহুমুল্লাহ জামিআন। তারপরে এই উম্মতের যে কোনো ভাষাভাষী আর যে কোনো বিশ্বের আনাচে কানাচে বসবাসকারী মুসলিমরা যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন ঈমান ইসলামের অবস্থায়, অথবা এখন আছেন, অথবা আগামীতে কিয়ামত পর্যন্ত ঈমানের অবস্থায় আসবেন আর যাবেন, বিদায় নেবেন দুনিয়া থেকে। ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন, মুসলিম হয়ে যদি দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি, তাহলে তারা এই রহমতে আল্লাহর অনুগ্রহে ভাগ পাবে। আল্লাহ যেন এর থেকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ এই ইহসানের কথা, অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যাতে মানুষ এর নিয়ামতের মর্যাদা দিতে পারে, মূল্যায়ন করতে পারে, এর কদর করতে পারে, এবং যখন এর মর্যাদা উপলব্ধি করবে তখন তার যথাযথ শুকরিয়া আদায় করবে। শুকরিয়া আদায় করবে কথার মাধ্যমে, অন্তর থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইহসানের জন্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, যে আল্লাহ যদি রাসূল না পাঠাতেন তো আমরা চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতাম, সমস্ত রকমের পাপে ডুবে থাকতাম। এটা হাড়ে হাড়ে অনুভব করবে, পুরোপুরি উপলব্ধি করবে, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে, সুন্দরকে ইবাদতবন্দি করবে। এবং নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহর বড় নিয়ামত, সবচেয়ে বড় নিয়ামত, তার মাধ্যমে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন। সুতরাং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদর করবে, মূল্যায়ন করবে, তার রিসালাতের, তার কথার, তার আদেশ নিষেধের। সুতরাং তিনি যা বলেছেন পুরোপুরি পালনের চেষ্টা করবে, তিনি যেসব কথা কাজ থেকে নিষেধ করেছেন সেগুলি থেকে পুরোপুরি বিরত থাকবে এবং তার মতো করে নিজেকে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করবে। এই হচ্ছে উদ্দেশ্য। শুধু এটা কোনো ইতিহাস শোনানো নয় যে আল্লাহ নবী তোমাদের মাঝে পাঠিয়েছেন, রসুল পাঠিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের মাঝে, মুমিনদের মাঝে, মিন আনফুসিহিম, তাদেরই মধ্য থেকে, তাদেরই একজন। আল্লাহ বলছেন তাদের একজন, অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মক্কায় পাঠিয়েছেন। মক্কারই একজন হচ্ছেন এই নবী। মক্কার লোকদের মাঝে পাঠিয়েছেন, মক্কার একজন হচ্ছেন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কোরাইশ বংশে পাঠিয়েছেন, প্রথম কোরাইশদেরকে ডেকে ডেকে আমভাবে, খাসভাবে সবাইকে দাওয়াত দিয়েছেন। তাদের একজন কোরাইশি হচ্ছেন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আরবদেরকে প্রথম সম্বোধন করেছেন এই আল্লাহর দাওয়াতের। তিনি হচ্ছেন একজন আরবি, জি, নবী, এবং তিনি মানব জাতিকে সম্বোধন করেছেন সারা বিশ্বে এবং সমস্ত মানব জাতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছেন। তিনি একজন মানুষ, তিনি একজন মানুষ। আর মানুষ কিসের তৈরি? মাটির তৈরি। তখন তিনিও কিসের তৈরি? মাটির তৈরি। তিনি কোনো ফেরেশতা নন জিবরাইল, মিকাইল, ইসরাফিলের মতো। আর ফেরেশতা নূরের পয়দা বলে দিলে যে মর্যাদা বেশি উঁচা করে দিলেন, এটাও ভুল ধারণা বিদাতীদের। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ফেরেশতাদের চাইতে বেশি বড়। মিন আনফুসিহিম, তাদেরই মাঝে থেকে, তার মানে মানুষের মধ্য থেকে একজন মানুষকে, ফেরেশতাকে আল্লাহ পাঠাতে পারতেন যে তোমাদের কাছে যে ফেরেশতা আসমানি পয়গাম পৌঁছাবে, কিন্তু আমরা ফেরেশতাদের কাছ থেকে ওইভাবে গ্রহণ করতে পারতাম না। দুটো অবস্থা হয়তো ফেরেশতা আসলে। একটা অবস্থা যে ফেরেশতা নিজের রূপে আসতো, নিজের রূপে আসলে আমরা বাঁচতে পারতাম না, ভয়ে সব মরে যেত, ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সব ধ্বংস হয়ে যেত, বরদাস্ত করতে পারতো না। আসল রূপে যদি ফেরেশতা দেখা দেয়, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে প্রথম দিন ফেরেশতা আসলে থরথর করে কেঁপে জ্বর চলে আসতে পারে, আর তারপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন, তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে যদি ফেরেশতা আসল রূপ ধরে আসে আর এসে বলে যে আমি জিবরাইল অথবা মিকাইল, ইসরাফিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে তাওহীদ ইসলামের দাওয়াত নিয়েছি, কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কি দশাটা হইতো। ফেরেশতাও আশা লাগবে না। 3.5 হাতের মানুষ যদি 7 হাত 8 হাতের একটা জিন আপনার সামনে চলে আসে, দেখেন কি হয় আপনার। জি, সুবহানাল্লাহ। একটা অবস্থা এটা। আর একটা অবস্থা হচ্ছে যে তিনি ফেরেশতাদের মধ্য থেকে আসলেন, বা ফেরেশতাকে আল্লাহ রসুল করে পাঠালেন, কিন্তু মানুষের রূপে পাঠালেন। তো মানুষের রূপে পাঠালে তাহলে তো সে ফেরেশতা না মানুষ কি করে বুঝবেন? তাহলে বোঝাও মুশকিল। তাহলে মানুষকে যেমন খুন করেছে যুগে যুগে মানুষরা, ভালো কাজের উপদেশ দিতেছে, আম্বিয়া রাসূলগণ, ইহুদিরা কি করেছে? ইকতুলুন আম্বিয়া, নবীদেরকে খুন করেছে। মানুষের রূপে যদি আসতো ফেরেশতা, তাকে খুন করে ফেলতো, ঠিক কিনা? কারণ বুঝতে পারতো না যে এই ফেরেশতা, মানুষের রূপে চলাফেরা করে, মানুষের মতো খাই দাই, আমরা একটু টের পাই না যে মানুষ চাইতে ভিন্ন কিছু তার মধ্যে রয়েছে। তো মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ পাঠায়। তারপরে মানুষ মানুষের কাছে যেইভাবে কাছাকাছি হয়ে ঘনিয়ে বসতে পারে, নিতে পারে, দিতে পারে, আদান প্রদান করতে পারে, আর আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় মানুষের সাথে, পৃথিবীর কোন সৃষ্টির সাথে এটা হইতে পারে না সম্ভব। যদি আপনি জানেন মানুষের রূপ ধরে এসছে জিন, কিন্তু আমার স্ত্রীটা জিন, বিছানায় ঘুমিয়ে আসবে না আপনার, ঠিক না? পেরেশানির শেষ থাকবে না যে জিন কখন কি যে রূপ ধরে আর কি করে আল্লাহই জানে আমার। তাহলে অসম্ভব কথা। ওই রকমই জিন অথবা ফেরেশতা যদি আল্লাহ পাঠাতেন নবী করে, তাহলে ওইভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হইতো না, ওইভাবে কাছাকাছি বসে তার থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব হইতো না, যেভাবে মানুষের মধ্যে থেকে নিজের ভাষাভাষী একজনকে মক্কায় পাঠিয়েছেন, মদিনায় তাদের ভাষায় খুলে খুলে বোঝাচ্ছে। এই আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ করে যে প্রিয় মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন কি মানুষ, এবং তিনি আল্লাহর বান্দা। মানুষ কিসের তৈরি? বাশার। মানুষকে বাশার বলা হয়। বাশার হচ্ছে কিসের তৈরি? মাটির তৈরি। ইন্নী খালিকুম বাশারাম মিন তিন, সূরা সাদের আয়াত। ইন্নী খালিকুন, আমি সৃষ্টি করছি। আদম আলাইহিস সালাম যখন সৃষ্টি করে প্রথম, আমি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি বাশারান, একজন মানুষকে, মিন তিনিন, কাদামাটি দিয়ে। তাহলে বাশার কি দিয়ে তৈরি? মাটি দিয়ে তৈরি, কাদামাটি দিয়ে। আর নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সূরা কাহফের শেষ আয়াতে কুল, হে নবী ঘোষণা করে দাও ওই বিদাতীদের মগজ ধোলাই করো। জি, ভ্রান্ত কথা ঢুকে রয়েছে, শিরকি কথা ঢুকে রয়েছে, বিদাতি কথা ঢুকে রয়েছে। ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া কিছু নই। ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম, তোমাদের মতো একজন মানুষ বই নয়, মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়। বুঝছেন না? ইন্নামার মানে এইটা হয় মানুষ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবং যুগে যুগে কাফেরেরা যারা আম্বিয়া রসুলগণকে অস্বীকার করেছে, তাদের বিভিন্ন যুক্তির মধ্যে অস্বীকার করার যুক্তি একটি যুক্তি ছিল যে আমাদের মতো মানুষকে কি করে মানতে পারি? বলতো না? আমাদের মতো, মা আনতুম ইল্লা বাশারুম মিসলুনা, এসেন এইরকম বহু আয়াত রয়েছে কোরআনে কারীমে।
যে কাফের জাতিরা নবীদেরকে অস্বীকার করেছে শুধু এই যুক্তিতে যে আমাদের মতো মানুষ, আবার তুমি কখন থেকে নবী হয়ে গেলে, তোমাকে কেন মানবো? মক্কার মুশরিক কাফেররা বলতো মালে হাজার রাসূল ইয়াকুলু তাম ওয়া ইয়ামশি ফিল আসওয়াক, আবার কি করে রসুল হইতে পারে? ইয়াকুলু তাম, আমাদের মতো খাবার খায়, পানাহার করে, না হলে বাঁচতে পারবে না, রসুল কি করে হইলো? ওয়া ইয়ামশি ফিল আসওয়াক, আমাদের মতো হাট বাজারে আসতে হয়, কেনাকাটা করতে হয়, কি করে রসুল হইতে পারে? আজকাল এই মক্কার মুশরিকদের থিওরিতে আমাদের বাঙালি সমাজের জনগণে ঢুকেছে যে মাদ্রাসা পড়ুয়া হইলে মসজিদের ইমামতি করতে হবে, আর মাদ্রাসার গণ্ডিতে বসে থাকতে হবে। মাদ্রাসা পড়ে আবার বিজনেস করছে, হ্যাঁ, এটা কি হইল? অপরাধ করে দিল, তাই না? মাদ্রাসা পড়ে যদি দুনিয়ার কোনো কাজ করে, রোজগার করে, তাহলে তার কোনো মান ইজ্জত নেই। অথচ সমস্ত আম্বিয়া রাসূলগণ নিজের পেশার কাজ, মাদ্রাসা পড়ার পরে যদি কেউ টেলার হয়, ঘড়ির মেকানিক হয়, হ্যাঁ, কম্পিউটারের যদি ইঞ্জিনিয়ার হয়, আরে মাদ্রাসা পড়ে এগুলো করে খাচ্ছে, কাজ পায়নি। এটা বাঙালিদের মধ্যে একটা কুসংস্কার ওই মক্কার জাহিলিয়াত ঢুকে আছে। আমাদের সমাজে ছোট থেকে দিয়েছে মাদ্রাসা পড়ার পরে ওকে হয় মাদ্রাসা গণ্ডিতে কোথাও পড়াইতে হবে একটু ভালো হলে, আর পড়াইবার যোগ্যতা না থাকলে মোল্লার দৌড় মসজিদে কোথাও ইমামতি খুঁজতে হবে, মুয়াজ্জিনি খুঁজতে হবে। কোরআন কারীমে এরকম বহু আয়াত আছে যে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ একজন মানুষ, আর মানুষ কিসের তৈরি? সুতরাং যারা বলবে যে নবী মাটির তৈরি না নূরের তৈরি, এটা কোরআনের অস্বীকার। কি কোরআনের অস্বীকার করলে মুসলিম থাকে? মুসলিম থাকে না। সুতরাং এটি কুফরি আকীদা, কোরআনের অস্বীকৃতি। শোনেন আরো কোরআন কারীমে একটি আয়াত মহান আল্লাহ বলছেন, ইমাম ইবনে কাসির আয়াতগুলি কয়েকটি উল্লেখ করেছেন, তার একটি আয়াত ওমা আরসালনা মিন ক্বাবলিকা ইল্লা রিজালান, হে নবী তোমার পূর্বে যত নবী রসুল পাঠিয়েছি তারা শুধু মানুষ না পুরুষ মানুষ হইতো। ইল্লা রিজালান, তারা কি হইতো? পুরুষ মানুষ হইতো। রিজালান, কোনো মহিলা নবীও পাঠায়নি, আর মানুষ ছাড়া বাইরে তো কোনো নবীও পাঠায়নি, হ্যাঁ, না জিনদের মধ্য থেকে না ফেরেশতাদের মধ্য থেকে। আর ফেরেশতা নূরের তৈরি, তো নবী কি করে নূরের তৈরি হইলো? জাহিল। নূহি ইলাইহিম, সমস্ত নবীকে ওহী করেছি যারা ছিল রিজালান, পুরুষ মানুষ, মিন আহলিল কুরা। আর জনপদ থেকে, আকাশ থেকে নবী নামাইনি, এই জনপদ থেকে পয়দা করেছিল পুরুষ মানুষ। এই জনপদে ভূপৃষ্ঠে জন্ম নিয়েছে, এখানে বসবাস করেছে তারা। নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি উদ্দেশ্যে এসেছিলেন? তিনটি মূল উদ্দেশ্যের কথা এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম হচ্ছে ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি, তিনি তার উম্মতকে, মুমিন মুসলিমদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে পড়ে শোনাবেন। ইয়াতলু আলাইহিম, তাদের সামনে তেলাওয়াত করবেন, আবৃত্তি করবেন, আয়াতেহি, আল্লাহর আয়াত সমূহ, কোরআনে কারীম। কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত করে শুনিয়ে দেওয়া। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যাদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে তারা সকলে আরবি ভাষা বুঝতো। কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত শুনিয়ে দিলেই তাদের ভাষা এত সুন্দর ছিল, শুদ্ধ ভাষা, যে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোরআনে কারীম বুঝে নিত। অল্প কিছু জায়গা ছাড়া, বিষয় ছাড়া, যেগুলো সম্পর্কে সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করেছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ কথাটি বুঝতে পারলাম না, যেমন সাহারি খাওয়ার শেষ সময় সম্পর্কে বুঝতে পারলাম, আল খাইতুল আবিয়াদ মিনাল খাইতুল আসওয়াদ মিনাল ফজর, কালো সাদা, কালো সুতা আর সাদা সুতা, কালো সুতা আর সাদা সুতায় পার্থক্য। কালো সুতা, খাইত বলা হয় সুতাকে, তাকাকে, তো কালো তাকা, কালো সুতা আর সাদা সুতার পার্থক্য কি বুঝতে পারলাম না। তো অতক্ষণ পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া করো যতক্ষণ পর্যন্ত কালো আর সাদা সুতাতে পার্থক্য না বুঝছো। এটা কালো সুতা আর সাদা সুতা যদি নিয়ে বসে থাকেন তো একেবারে ভোর ফর্সা না হলে চিনতেই পারবেন না যে কোনটা কালো রঙের কোনটা সাদা রঙের। তো এটা তো বোঝানো হয়নি। এই আয়াত যখন সাহাবীরা বুঝতে পারেন, অথচ তাদের মাতৃভাষায় কোরআন নাযিল হচ্ছে, কিন্তু অলংকারপূর্ণ কথা, এর তাফসীরের প্রয়োজন রয়েছে, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে সেটা হচ্ছে বেয়াদুল লাইলি ওয়া সাওয়াদুন নাহার। হ্যাঁ, সাওয়াদুল লাইলি ওয়া বেয়াদুন নাহার, রাতের অন্ধকার, রাতে অন্ধকার থাকে, রাতের অন্ধকারটা শেষ হতে যাচ্ছে, ওটা হচ্ছে আল খাইতুল আসওয়াদ। হ্যাঁ, কালো সুতা বলে রাতের অন্ধকারকে বোঝানো হয়েছে। আর বেয়াদুন নাহার, আর দিন হইলে কি হয়? জোনাক হয়ে যায়, ফর্সা হয়ে যায়। এই ফর্সা হওয়াটাকে বোঝানো, শুভ্র রেখাকে কি বলা হয়েছে? সাদা সুতা বলা হয়েছে। যখন দেখছো যে এতক্ষণ তো পুরোপুরি অন্ধকার ছিল, এখন পূর্ব আকাশ যেদিক থেকে সূর্য উদিত হতে যাচ্ছে, পূর্ব আকাশ সাদা হতে যাচ্ছে চওড়াভাবে, তার মানে শুভ সাদেক হয়ে গেছে। এইভাবে যেই যে জায়গাগুলো কোরআনে কারীমের আরবরা বুঝতে পারতেন না, সাহাবায়ে কেরামগণ তারা জিজ্ঞেস করতেন। বাকি ইয়াতুলু আলাইহিম আয়াতেইতে বুঝে নিতেন ইসলাম। কোরআন তেলাওয়াত করলে
মুসলিমদের নয়, অনেক অমুসলিমদের কোরআন শুনলে প্রাণ উড়ে যেত, এত অলঙ্কারপূর্ণ আল্লাহ পাকের কথা। আমরা বুঝি না, সেজন্য আমাদের কোরআনের তাসির প্রাণ উড়ে যেত। বলছে কাদা কালবি আইয়াতির, এক কাফের বলছে যে প্রথম যখন কোরআন শুনলাম, শোনার পরে মনে হচ্ছে আমার দিল প্রাণ মনে হয় উড়ে যাবে, এই অবস্থা হইল। সাথে সাথে আমার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করলো, আমি কালেমা পড়ে মুসলিম হয়ে গেলাম। এরকম বহু ঘটনা রয়েছে। যারা কোরআন শুনতে নিষেধ করতো লা তাসমু লিহাযাল কোরআন, তারাই বড় বড় নেতা কাফেররা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের চারিদিকে রাতের অন্ধকারে কান লাগিয়ে কোরআন শুনতে এত মজা লাগতো। যেমন আপনাদেরকে বাংলা সঙ্গীত শুনতে মজা লাগে, গীতি শুনতে মজা লাগে, লাগে না? লাগে না? সুর সার শুনতে মজা লাগে। কোরআনে কারীম শুনতে শুধু সুরের বিষয়টা না, তার আগে অলঙ্কারপূর্ণ ভাষার কথা। এই যে অলঙ্কার, কোরআনে কারীমের এত মজা লাগতো, লুকিয়ে লুকিয়ে শুনতো। আর ভক্তদেরকে, অনুসারীদেরকে, মক্কাবাসীকে বলতো, জনগণকে বলতো যে না না শুনিও না, না হলে জাদু লেগে যাবে। কোরআনে তেলাওয়াত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এটা তার ডিউটি, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে ওয়াইজাক্কিহিম, এবং মুমিন মুসলিমদেরকে যারা ঈমান ইসলাম গ্রহণ করতে চাইছে তাদেরকে পাক পবিত্র করবেন, তাদের পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা করবেন, তাদের আত্মার পরিশুদ্ধি। আত্মা কালো হয়ে গেছে শিরক কুফরি করে, জুলম অত্যাচার করে, আর হিংসা বিদ্বেষ আর বিভিন্ন রকমের যে সব কালিমা অন্তর হইতে পারে, অন্তরের পাপাচার হইতে পারে, সেগুলির মাধ্যমে অন্তরে কালো দাগ পড়ে পুরোটা ছেয়ে গেছে। কি করবে? তাদের অন্তরের পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা করবে। শুধু অন্তরের নয়, তাদের কথা পাক পবিত্র হবে, তাদের আচার আচরণ পাক পবিত্র হবে, তাদের চাল চলন পাক পবিত্র হবে। তাজকিয়া নফস, তাদের আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য প্রেরিত হয়েছেন। এই পাক পবিত্র করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশ কিছু কাজ দিয়েছেন। এই কাজগুলি মুসলিম হইলে করতে হবে। 5 ওয়াক্ত নামাজের মাধ্যমে, প্রথম কালেমা পড়লে 5 ওয়াক্ত নামাজে 5 বার আল্লাহর সামনে হাজিরা দিয়ে সেজদা করে আল্লাহকে ডেকে নিজের আত্মার পরিশুদ্ধি করতে হবে। তাজকিয়া নফস। মানুষের অন্তরের একটি রোগ হচ্ছে কৃপণতা, বখিলি। এই কৃপণতা দূর করার জন্য প্রতি বছরে যাকাত দেওয়ার মাধ্যমে তাজকিয়া নফস, অন্তরকে প্রশস্ত করতে হবে। মনটা বড় হবে দান খায়রাত করতে পারলে। যারা দেয় তাদের মনটা বড় হয়। খোলাসা অন্তর নিয়ে দিলে, আবার চিপা অন্তর নিয়ে দিলে কিন্তু মন বড় হবে না। দিয়ে দিয়ে শুধু চিন্তাই করতে থাকবেন যে এত টাকা দান করে, 100 টাকা আজকে দান করে দিলাম, 100 টাকা তো মেলা কাজ দিত আমার, তাই না? কিন্তু যারা খোলা উদার অন্তর নিয়ে উদার হস্তে দান করে, তাদের অন্তর বড় হয়। খাওয়াতে পারলে অন্তর বড় হয়, খেলে অন্তর বড় হয় না। খেলে কষ্ট লাগে যে অন্যের খরচ করিয়ে দিলাম, নিজে খরচ করলাম, অন্তর বড় হবে। এই চরিত্র হইতে হবে। এটা হচ্ছে তাজকিয়া নফস, বখিলি মুক্ত করা অন্তরকে। চাল চলন, কথাবার্তা সবকিছু ইবাদতবন্দি। রোজার মাধ্যমে সারাদিন না খেয়ে আপনার অবস্থাটা দেখেন, আর সবসময় পেট ভরে থাকছে। পেট ভরে থাকলে আল্লাহর দিকে মনটা যায় না, কিন্তু পেটটাকে খালি রাখেন, যত বেশি খালি রাখবেন তত বেশি আল্লাহর দিকে মনটা যাবে। এর মাধ্যমে কি হবে? আত্মার পরিশুদ্ধি হবে। ওয়াইজাক্কিহিম, হজের মাধ্যমে, হজের সফরে গিয়ে যে আত্মার পরিশুদ্ধি হয়, বাড়িতে বসে থাকলে হবে না। বিভিন্ন রকমের অবস্থা, সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ, কেউ কারো ভাষা বোঝেন না, কিন্তু রব এক, কিবলা এক, ইবাদত বন্দেগী আমাদের এক, রাসূল এক, আমাদের তরিকা এক। সুতরাং একসাথে মেনাতে, একসাথে আরাফাতে, একসাথে মুজদালিফা, একসাথে তওয়াফ করছে, একসাথে সব মানুষ সাই করছে। এগুলির মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি। সমস্ত ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে কি হয়? আত্মার পরিশুদ্ধি হয়। আর সমস্ত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি হয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর বিল মারুফ করতেন, ভালো কাজের উপদেশ দিতেন। ভালো কাজ যে যত বেশি করবে তার আত্মা তত পাক হবে, তার চালচলন তত ভালো হবে। আর যত বেশি হারাম নাজায়েজ অবৈধ খারাপ কথা কাজ থেকে বেঁচে থাকবে, তত বেশি কি হবে? তার পরিশুদ্ধি হবে, তাজকিয়া নফস হবে। এ হচ্ছে তাজকিয়া নফসের ইসলামী তরিকা, কোরআনী তরিকা আর সুন্নতি তরিকা। পক্ষান্তরে সুফিদের কাছে এর জন্য একটা ভিন্ন জগৎ রয়েছে, যেই জগতের নাম মারেফতি জগৎ। কোরআনে খুঁজে পাওয়া যায় না, হাদিসও খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা বুঝবেন না আমাদের কথা। এগুলো কে বুঝবে? যারা মারেফত এলেম বুঝে, মারিফতি এলেম রাখি, অথবা যারা তাসাউফ বুঝে তারা বুঝবে। এরা কেমন করে বুঝবে? আরবের লোকেরা, মাদানীরা, এরা তো জানেন তাসাউফ এলেম রাখে না। এসব কথা বলে আপনাদেরকে কোরআন সুন্নাহ থেকে দূরে করে দিয়ে এমন এক ধর্ম পালন করাচ্ছে, যেই ধর্মের ধারণা শিয়া রাফেজিদের মধ্যে রয়েছে। ওদের মধ্যে রয়েছে যে 10 পারা কোরআন আলে বাইত ছাড়া, নবী পরিবার ছাড়া কেউ জানে না। 30 পারা জনগণ
শরীয়ত জানা, আর বাকিটা বাতিনি এলেম। ঠিক সুফিদের ওই রকমই কোরআন হাদিসের এটা হচ্ছে শরীয়ত, শরীয়তের এলেম আলেমদের কাছে আছে, আবু হানিফা, শাফি, মালিক, আহমদ ওদের কাছে আছে, মারিফতি এলিম না এসব আলেম ওলামাদের কাছে, যার ফলে আমাদের বিরুদ্ধে বলছে, বুঝছেন না? এইভাবে জাতিকে কোরআন সুন্নাহ থেকে দূরে রেখেছে, গুমরাহ করে রেখেছে। অথচ কোরআন ঘোষণা করছে আলিয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম, এই আরাফার ময়দানে গত 9 তারিখে দিনকে তোমাদের জন্য কমপ্লিট করলাম, কোরআন দিয়ে সুন্নাহ দিয়ে, নাকি তাসাউফ দিয়ে, যার গন্ধ কোরআন এবং হাদিসে নেই। সুতরাং তাজকিয়ে নফস কিসে রয়েছে? ভালো কথা কাজের বাস্তবায়নের মাধ্যমে, মন্দ কথা কাজ থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকার মাধ্যমে। এটা হচ্ছে আত্মার পরিশুদ্ধি, যে তাজকিয়ার কথা ওই জাক্কিহিম। আর এইরকমই কোরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে রয়েছে, যেমন ফালা তুজাক্কু আনফুসাকুম হুয়া আ'লামু বিমান ইত্তাকা, তাকওয়ার মাধ্যমে। যত বেশি তাকওয়া অর্জন করতে আল্লাহ ভীরুতার মাধ্যমে আপনি কাজ করবেন, ইখলাসের সাথে কাজ করবেন, ইখলাসের মাধ্যমে, জি ত্যাগের মাধ্যমে, কোরবানির মাধ্যমে, আল্লাহ অভিমুখী হওয়ার মাধ্যমে, দুনিয়া বিমুখতার মাধ্যমে, এর মাধ্যমে তাজকিয়া হবে। নবী মানুষকে পাক পবিত্র করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় কাজ বা দ্বিতীয় ডিউটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, ওয়ায়ুআল্লিমুহুমুল কিতাব ওয়াল হিকমা, তৃতীয় কাজ হচ্ছে তিনি মুমিন মুসলিমদেরকে আল কিতাব কোরআনের শিক্ষা দেন, ওয়াল হিকমা এবং সুন্নাহর হাদিসের শিক্ষা দেন। যেখানে আল কিতাবের সাথে হিকমা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে সহিহ তাফসীর হচ্ছে যে আল কিতাব মানে কোরআনে কারীম, আর হিকমা মানে হচ্ছে হাদিস সুন্নাহ, যাতে করে এই আয়াতের তাফসীর বা এইরকম যে আয়াতগুলি রয়েছে, যেমন হুয়াল্লাযী বা'আসা ফিল উম্মিয়িনা রাসূলাম মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি ওয়া ইউযাক্কিহিম ওয়া ইউআল্লিমুল কিতাব ওয়াল হিকমা, ওতেও রয়েছে। তো এই আয়াতের তাফসীর হচ্ছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই ধরনের হাদিসগুলো, যে হাদিসগুলোতে রয়েছে তারাকতু ফিকুম আমরাইন, তোমাদের মাঝে দুটো বস্তু ছেড়ে যাচ্ছে, লাম তাদিল্লু মা তামাসসাকতুম, অতদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে যতদিন তোমরা ওই দুটোকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরে থাকবে। কিতাব আল্লাহ, আল্লাহর কিতাব কোরআনে কারীম, আর সুন্নতি আমার আদর্শ, আমার তরিকা, আমার হাদিস। হাদিসের নামে সুন্নাহ, সুন্নাহর নাম হাদিস, ওরই নাম হচ্ছে খাবার, হ্যাঁ ওই নাম হচ্ছে আসার। এই জন্য দোয়াই মাসুরা, হাদিসে বর্ণিত দোয়াগুলো দোয়াই মাসুরা বলছেন। জি, তো কোরআন এবং সুন্নাহ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় ডিউটি কি ছিল? মানব জাতিকে কোরআনের শিক্ষা দেওয়া, আর মানে কোরআনের অর্থ জ্ঞান, তাফসীর, ব্যাখ্যা এবং তার বাস্তব রূপ দেওয়া, কোরআনে গভীরভাবে তাদাব্বুর করা, এসব শিক্ষা দেওয়া। ওয়াল হিকমা এবং সুন্নাহর জ্ঞান দেওয়া, বিধিবিধান যেগুলি কোরআনে কারীমে নেই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলি খুঁটিনাটি বর্ণনা করেছেন। নামাজের কথা আছে কিন্তু খামসু সালাওয়াত, তারপর জোহরে 4, আসরে 4 ফরজ, মাগরিবে 3, এশায় 4, ফজরে 2, এই কথাগুলি কোথায় আছে? আল হিকমা হাদিসে আছে। এই আয়াত থেকে মুফাসসিরিনগণ অনেকেই দলিল নিয়েছেন যে যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের শিক্ষার কথা বললেন, কোরআন সুন্নাহ শিক্ষার কথা 3 নম্বরে, আর 1 নম্বরে বললেন ইয়াতলু আলিম আয়াতি, কোরআনের আয়াতের তেলাওয়াত, তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে কোরআন সুন্নাহর শিক্ষা ছাড়া তেলাওয়াতের বিষয়টি আরেকটি ভিন্ন বিষয়, সেটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং অনারবরা যদিও কোরআনের অর্থ না বুঝেন তবুও তেলাওয়াত করাও সওয়াবের কাজ, একেবারে অসার কথা নয়। যেমন অনেকে একেবারে হালকা করে দিচ্ছেন, একেবারে হালকা করাও ভুল, যে কোরআন পড়ে লাভ কি যদি অর্থ না বুঝেন, ভুল কথা এটি, এই আয়াত বিরোধী কথা। ঠিক তেমনি এর উল্টোটাও ভুল, সেটা হচ্ছে যে কোরআন তেলাওয়াতের জন্যই নাযিল হয়েছে, শুধু তেলাওয়াত করলেই হলো, সারা জীবন কোরআনের অর্থ বুঝলাম না, তাহলে ওয়ায়ুআল্লিমুহুমুল কিতাব, কিতাবের এলিম হিকমতের এলিম হইল না। বোঝা গেছে না? তাই দুটোর সমন্বয় হইতে হবে। কোরআনের তেলাওয়াতও ইবাদত, বুঝেন আর না বুঝেন, আর বুঝার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, আপনি হয়তো 50% বুঝলেন, অথবা 20% বুঝেন, আর 10% বুঝেন, বুঝার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমার মত পর্যন্ত আমি চেষ্টা করতে থাকবো কোরআন বুঝার জন্য আর হাদিস বুঝার জন্য, যতটা পারি আমি, কিন্তু না বুঝলেও কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকবো। তেলাওয়াত করলে মান কারা হারফা মিন কিতাবিল্লাহ ফালাহু বিহি হাসানা, একটা হরফ যদি অক্ষরও পড়েন কোরআনে কারীমে তাহলে 1 নেকি, 1 কততে প্লাস হয়? ওয়াল হাসানাতু বিআশরি আমসালিহা, 10 হয়। 10 কি আল্লাহ 700 করতে পারেন আপনার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। জি হ্যাঁ, ইলা সাবিমিয়াতু যাফিন ইলা আযাফিন কাসীরা, ওর চেয়ে বেশি বাড়াইতে পারেন। ইখলাস, কুরবানি, প্রতিকূল পরিস্থিতি, আপনি বড়ই কষ্টে তারপরে কোরআনকে আঁকড়ে ধরে আছেন, আর একটা লোক আরামে বসে বসে কোরআন পড়ছে, দুজনে নাকি সমান? কখনো সমান হইতে পারে না। তো কোরআনের তেলাওয়াতকে অবহেলা করবেন না, তেলাওয়াতেরও গুরুত্ব দেবেন, আর তেলাওয়াতকে সব কিছু মনে করবেন না যে ছেলেকে হাফেজ বানিয়ে দিচ্ছি জান্নাতে যাওয়া সার্টিফিকেট পেয়ে গেছি, এইরকম আবার মনে করবেন না। বরং
কেতাব আর হেকমতের তালিম নিজেও নিতে হবে, ছেলে মেয়েদেরকে হাফেজের সাথে কারির সাথে কি বানাইতে হবে, আলেম। মানে আমার ছেলেদেরকে হাফেজ বানিয়েছি, ব্যাস না, ব্যাস নয়, কি করতে হবে এখন? ওয়াইউআল্লিমুহুমুল কিতাব ওয়াল হিকমা করেন, কিতাব আর হেকমতের জ্ঞান দেন, আলেমে দিন বানান, দিনের মুবাল্লিগ বানান, দিনের খাদেম বানান, দিনের দায়ী বানান। আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন। ওয়াইন কানু মিন ক্বাবলু লাফি দালালিম মুবিন, যদিও তারা, এটা ওয়াইন মানে ইন যদি করি, কিন্তু সঠিক হচ্ছে যে ইনটা হালকা করা হয়েছে ইন্না থেকে, মুখাফফ, মানে ওয়াইন্নাহুম কানু, আর নিশ্চয়ই তারা, মিন ক্বাবল এর পূর্বে সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিল। এই কাজগুলি করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন পাঠানো হইল মক্কাতুল, তার আগে সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষ, এমনকি মক্কার লোকেরা, মদিনার লোকেরাও, তারা কিসে ডুবেছিল? লাফি দালালিম মুবিন, স্পষ্ট গুমরাহিতে ডুবেছিল। ওই অবস্থায় যারা মারা গেছে জাহান্নামে চলে গেছে, শিরক কুফরের অবস্থায়, পাপের অবস্থায়। আর যারা বেঁচেও ছিল আর দাওয়াত পেয়েছে, ওয়া কুনতুম আলা শাফা হুফরাতি মিনান নার, অন্য আয়াতে বলে সূরা আলিম, তোমরা জাহান্নামের গর্তের তটে চলে গেছিলে, জাহান্নামের গর্তের কিনারায় পৌঁছে গেছিলে, শাফা হুফরা, ফাআনকাযাকুম মিনহা, নবী পাঠিয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে কি করলেন? উদ্ধার করলেন। যেমন কেউ ডুবতে যাচ্ছে বা আগুনে জ্বলতে যাচ্ছে, শেষ অবস্থায় রয়েছে, আর রক্ষা করে দিল। ওইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কত যে খাস রহমত করলেন। আর 2-4-10টা বছর হলে হাজার হাজার ওই সাহাবায়ে কেরাম তারা কুফরের অবস্থায় মক্কায় মদিনায় চলে যেত, জাহান্নামে চলে যেত। কত বড় আল্লাহর অনুগ্রহ। এই দাওয়াত যদি ভারত উপমহাদেশ না পৌঁছিত, তাহলে আমরা কোথায় থাকতাম? আপনারা কোথায় থাকতেন বলুন তো দেখি। তাহলে কত বড় আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ যে লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিন, আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন যে বিশাল ভারতের হিন্দু মেজরিটির পরে বাংলাদেশে মুসলিম মেজরিটি। এটা কি যেমন তেমন আল্লাহর নিয়ামত আপনি মনে করছেন নাকি? এই থাইল্যান্ড আর বুদ্ধিস্ট, এই বুদ্ধিস্টে আপনার বার্মার জালেম কাফেরদের পরে মালয়েশিয়া আর ইন্দোনেশিয়া আর বরুনাই, এসব এলাকায় যে আল্লাহ মুসলিম মেজরিটি দিয়েছেন, এটা কত বড় অনুগ্রহ। কখনো কি আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি? অধিকাংশ বেনামাজি মুসলিম, অধিকাংশ বেনামাজি। কি জবাব দেবেন কিয়ামতের দিনে যখন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন যে তোদেরকে তো জন্মসূত্রে মুসলিম করেছিলাম, তোদের পাশেই তো মেজরিটি হিন্দু আর বুদ্ধিস্ট ছিল, কাফির ছিল, নাস্তিক ছিল, তোদের পাশে চাইনা ছিল যেখানে 5% মুসলিম ছিল না, তোদেরকে 90% মুসলিম করেছিলাম, তোদের কাজ কি দেখা? কি জবাব দেবেন সেই দিন? জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি রাখুন। আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন। আওয়ালাম্মা আসাবাতকুম মুসিবাতুন কাদ আসাবতুম মিসলাইহা কুলতুম আন্না হাযা। ওহুদ যুদ্ধের প্রসঙ্গ চলছে, আবার ওহুদ যুদ্ধের কথা এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বর্ণনা করছেন। ওহুদ যুদ্ধে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের ক্ষয়ক্ষতি হল। কতজন শহীদ হলেন? 70 জন শহীদ হয়ে গেলেন, আর আহত জখম অনেকেই হইলেন। বদর যুদ্ধে মক্কার কাফেররা কতজন মারা গিয়েছিল? 70 জন। আর কতজন বন্দী হয়েছিল? 70 জন। তো দ্বিগুণ হইল কিনা? মুসলিমরা যতটা ক্ষতিগ্রস্ত পার্থিব দিক থেকে, শাহাদাত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া নাই, বরং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বড় সুযোগ, আল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদা দান করেছেন। কিন্তু বাহ্যিক দিক থেকে, পার্থিব দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত 70 জন শহীদ হলেন। আর ওরা কাফেররা 70 জন দুনিয়া থেকে ধ্বংস হলো, জাহান্নামে পৌঁছিল। আর 70 জনকে বন্দি করে লাঞ্ছিত অবস্থায় নিয়ে এসে মসজিদে নবীর খুঁটিতে বাঁধা হইল, তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নিয়ে আবার ছাড়া হইল। তো আল্লাহ বলছেন যে দেখো, তোমাদের যদি এই ওহদে ক্ষতি হয়ে থাকে কিছু, তার দ্বিগুণ তোমরা তাদের ক্ষয়ক্ষতি করতে পেরেছ, তাদের ক্ষতি করতে পেরেছ, সুতরাং আক্ষেপ করবে না। আর এইরকমই চলতে থাকে পৃথিবীতে। হক বাতের লড়াইটা এইভাবে চলতে থাকবে, আর শেষ পরিণামে আল্লাহ মুমিনদেরকে সম্মানিত করবে। কিন্তু হক বাতের লড়াই আপ ডাউন হইতেই থাকবে। আর সেটাও তোমাদের নিশ্চয় কোনো দোষে হয়েছে, আর সেই দোষ জানা আছে আপনাদের, তাই না? এর আগের আলোচনা থেকে আল্লাহ বলছেন আওয়ালাম্মা আসাবাতকুম মুসিবাতুন, চিন্তা করে দেখো বা আচ্ছা বলো তো, যখন তোমাদের ওপর বিপদ আপতিত হয়েছিল, কোথায়? ওহদের প্রান্তে 70 জন তোমরা শহীদ হয়েছিলে, বা তোমাদের 70 জন আপনজনরা শহীদ হয়েছিল। কারণ আসাবতুম মিসলাইহা, তোমরাও তাদের ক্ষতি করতে পেরেছিলে তার দ্বিগুণ। মিসলাইহা, তার দ্বিগুণ তাদের মুসিবত ঘটিয়েছিলে, বিপদ ঘটিয়েছিলে। তারা 70 জনের বিপদ ঘটিয়েছিল, তোমরা দ্বিগুণের বিপদ ঘটাতে পেরেছিলে। কুলতুম,
তোমরা আবার পরস্পরকে জিজ্ঞেস করছিলে যে আমরা তো মুমিন মুসলিম, আমরা নবীর সাথী সঙ্গী, আমরা এত লড়াই করলাম, আন্না হাজা, এটা কেন এরকম হইল? আমরা ওহদে ক্ষতিগ্রস্ত কেন? 1 বছর আগে আরো কমজোর ছিলাম, তখন আমরা তাদেরকে পরাজিত করতে পারলাম আর তাদের 70 জনকে হত্যা করতে পারলাম, এখন আমরাই কেন এইরকম হইলাম? এর উত্তর তোমাদের কাছেই আছে। আল্লাহ বলছেন, কুল হুয়া মিন ইনদি আনফুসিকুম, হে নবী তাদেরকে জানিয়ে দাও যে এটা তোমাদের পক্ষ থেকে হয়েছে, তোমাদের চলন দোষে হয়েছে, তোমাদের কারণে হয়েছে। মিন ইনদি আনফুসিকুম, একটু ভালো করে দেখো উকি মেরে যে দোষটা কি। দোষটা কি ছিল? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কথার বিরোধিতা করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 50 জনকে ওই রমাত পাহাড়ের ওপর নিযুক্ত করলেন, আমরা হারি জিতি যাই হোক না কেন তোমরা এখান থেকে নামবে না, আমরা হারি জিতি, তোমরা এই পাহাড় থেকে কি করবে না, নামবে না। মাঠ খালি দেখে আর বসে থেকে লাভ আছে? যুক্তিকে প্রাধান্য দিলে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি এতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক ছিল, এখন তার লাভ নেই, তখন তো অনেক দূর পালিয়ে গেছে, হ্যাঁ যুদ্ধ প্রায় শেষ, যা একটু নিচে নামি। এই নাম থেকে বিরোধিতা হয়ে গেল। হুয়া মিন ইনদি আনফুসিকুম, এটা তোমাদের দোষে হয়েছে, তোমাদের জিতা যুদ্ধের মাঠ, হ্যাঁ তোমাদের ক্ষতিতে কেন রূপান্তরিত হইল? ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির, নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবকিছুর উপর। ওমা আসাবাকুম ইয়াউমাল তাকাল জামান ফাবিইযনিল্লাহ। তারপর আল্লাহ বলছেন যে 2 দল, অর্থাৎ মুমিন মুসলিম দল সাহাবায়ে কেরামগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম আর কাফের দল মক্কার সেনাবাহিনী, এই 2 সেনা দল যেই দিন মুখোমুখি হয়েছিল, সেই দিন তোমাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছিল সেটা ফাবিইযনিল্লাহ, আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী, আল্লাহর অনুমতি কর্মে, আল্লাহর ইচ্ছাই, আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নাই। এতেও বহু হেকমা রয়েছে, বহু রহস্য রয়েছে। মানব জীবনে যখন প্রীতিকর ঘটে, মানে মজা লাগে যে ঠিক আছে আমি খুব সুখী হইলাম, আমি খুব সাকসেস হইলাম, তখন তো আমরা আপত্তি তুলি না। তখন কি বলি, আরে আমি ছিলাম একটা গরিবের ছেলে, পথের ফকির, আমি কোটিপতি কি করে হইলাম, কেন হইলাম? কেউ বলেন কি? সুখের সময় তো কেউ বলেন না, হ্যাঁ, কিন্তু দুঃখ পড়ে যদি, হ্যাঁ আমার একটাই ছেলে, আবার ওইটাও কেন অসুস্থ রে আল্লাহ, হ্যাঁ ওইটাও কেন মারা গেল, এত টাকা খরচ করে আসলাম, আর চাকরি বাকরি কেন নেই, বালা মুসিবতের শেষ নেই, অসুখের শেষ নেই, অভিযোগ করি আমরা, তাই না? কিন্তু সুখ হলে তো বলি না যে কোত্থেকে আসলো, আমি তো কিছুই ছিলাম না। তো আল্লাহ বলছে হিকমত রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি ভালো কিছু দেন সেটা আল্লাহর অনুগ্রহে, আর যদি আল্লাহ মন্দ অবস্থা আপনার তৈরি করেন সেটাও আল্লাহর ইচ্ছাই, আল্লাহর হিকমতে হয়েছে। এতে তত্ত্ব রয়েছে, হ্যাঁ রহস্য রয়েছে যা আপনি জানেন না, রহস্য রয়েছে যা আপনি জানেন না। তার মধ্যে কিছু রহস্যের কথা এখানে বলছেন। আল্লাহ একটি কথা বলেছেন, এর আগে আলোচিত হয়েছে এই বিষয়গুলি, যে কেন মানুষ মুসলিমের মুমিনের ক্ষয়ক্ষতি যে হয়, এতে কি হেকমাগুলি রয়েছে। আর বালা মুসিবতের হেকমত সম্পর্কে আমার একটা আলোচনা আছে, বিপদ আপদের হেকমত, তাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলছেন যে কেন এরকম হয়ে থাকে, মুসলিমদের খুব ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে, ওয়ালিয়া আল্লামাল মুমিনিন, যাতে মুমিন মুসলিমকে আল্লাহ জানতে পারেন, প্রকাশ করে দিতে পারেন যে এরা হচ্ছে খাঁটি মুমিন মুসলিম। বিপদ আপদের সময় বোঝা যায় যে কে খাঁটি মুমিন আর কে কমিন মুনাফিক। ওয়ালিয়া আলামাল্লাযিনা নাফাকু, আর যাতে করে আল্লাহ প্রকাশ করে দিতে পারেন, জানতে পারেন কি যে কারা মুনাফিক, মুনাফিকদেরকে মুসলিম থেকে পৃথক করে দেওয়া, এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য। এখানে যখন ক্ষয়ক্ষতিটা হইল, মুসলিমরা ধৈর্য ধারণ করলো, সুতরাং মুসলিম ক্ষতিগ্রস্ত না। মুসলিম যারা আহত হয়েছে তারা ধৈর্য ধারণ করলো, যারা নিহত হয়েছে তারা শাহাদাতের মর্যাদা পেল। কিন্তু মুমিন মুসলিম ছাড়া যারা কাফের, যারা মুনাফিক, কাফের খুশি যে বদরে প্রতিশোধ নিতে পেরেছি, আর মুনাফিকরাও খুশি, ভালো হয়েছে আমরা যাইনি তো 300, যে আমরা রাস্তায় ফিরে গেছিলাম, ভালোই কাজ করেছি, ঠিক না? আরো চিহ্নিত হয়ে গেল যে হ্যাঁ এই খাঁটি মুনাফিক, খুশি। মুসলিমদের ক্ষতিতে মুসলিম সমাজে বাস করে কালেমা পড়ছে, নামাজ পড়ছে, আর খুশি। মুনাফিক চিহ্নিত হইল, হেকমা, না হলে বোঝা যেত না। কি করে বুঝতাম যে এরা মুনাফিক? এইরকম দুর্দিনের দিনে চেনা যায় যে কে দোস্ত কে দুশ্মন, হ্যাঁ কে মুমিন কে মুনাফিক, তখন বোঝা যায়। তো মুমিনদেরকেও আল্লাহ চিহ্নিত করলেন আর মুনাফিকদের চিহ্নিত করে ওয়াকিল আলাহুম, আর এই মুনাফিক যারা ছিল মুসলিম সমাজে মদিনায়, তাদেরকে বলা হয়েছে তালাও, তোমরা এসো গো, এসো, পালিয়ে যাও না এখান থেকে, এসো। কাতিলু ফি সাবিলিল্লাহ আও ইদফাউ, আল্লাহর রাস্তায় তোমরা সশস্ত্র লড়াই করো,
আর যদি সামনাসামনি গিয়ে লড়াই নাও করো, আবিদ ফাউ, কমপক্ষে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করো, একটা ডিফেন্সের কাজটা করো। পেছন দিকে সাপোর্টে থাকলে একটা বড় কাজ। দেখতে পাবে যে 700 জায়গায় কত, আরো 300 বেশি, তো 1000 হলো না? সংখ্যা থেকে একটু ভয় ভীতি সঞ্চার হবে না অন্তরে কাফেরদের? তো এটা হচ্ছে একটা ডিফেন্সের কাজ। এই জন্য এই ইদফাউর তাফসিরে সাহাবাই কেরামগণ অনেকে বলেছেন ইদফাউ, লড়াই যদি নাও করো তাহলে কমপক্ষে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করো, মানে কমপক্ষে সংখ্যা তো বাড়াও, সংখ্যা তো বাড়াও, যে হ্যাঁ আছে, অনেক আছে, পেছনে তো থাকো। কিন্তু মোনাফিকরা কোনোটাই করলো না, রাস্তা থেকে তারা কেটে পড়েছিল। কালু, এই মোনাফিকরা উত্তরে বলেছে যখন তাদেরকে মুমিন মুসলিমরা বুঝাবার চেষ্টা করলো যে চলো রে চলো, কেন ফিরে চলে যাবে, চলো। না না, আমরা যাবো না। লাউ না নাম কেতালান, আমরা যদি জানতাম যে ওখানে গিয়ে কোনো লড়াই হবে, লাত্তাবানাকুম, তাহলে তোমাদের অনুসরণ করতাম। কোনো লড়াই টড়াই হবে না, তোমরা গিয়ে টিকতেই পারবে না, ওখানে গিয়ে পালিয়ে চলে আসবে, তো দরকার নেই, আগে আমরা টান দিলাম, যাবো না তোমাদের সাথে। আল্লাহ পাক বলছেন হুম লিল কুফরি ইয়াউমাইযিন আকরাবু মিনহুম লিল ঈমান, সেই দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরির বেশি কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল। এই মুনাফিকগুলি সেই দিন ঈমানের কাছে ছিল না, কোথায় ছিল? কুফরির কাছাকাছি ছিল। আর সত্যিকার অর্থে যারা মুনাফিক, অন্তরের মুনাফিক, তারা কাফের, তারা মুসলিম নয়। আব্দুল বিন উবাই মুনাফিক, আর তার সাথে 300 জন যারা তার সাথী সঙ্গী এসেছিল, তারা মুমিন মুসলিম নয়, তারা কপট মুনাফিক। আর মুনাফিকরা হচ্ছে নিকৃষ্ট কাফের, মুনাফিকরা হচ্ছে নিকৃষ্ট কাফের। কারণ এরা হচ্ছে আস্তিনের সাপ, যদি আর এই সাপ যদি আশেপাশে থেকে পালাবার কোনো ব্যবস্থা, কিন্তু এখানে ঢুকে থাকে তো কেমন করে পালাইলেও বাঁচতে পারবেন না আপনি, ভিতরে ঢুকে আছে সাপ। তো মুসলিম সমাজে যারা মুনাফিক তারা ঠিক ওই রকমই ক্ষতিকর। ইয়াকুলুনা বিআফওয়াহিহিম মা লাইসা ফি কুলুবিহিম, তারা মুখে এমন এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। মুখে এসে বলে নাশহাদু ইন্নাকা লা রাসূলুল্লাহ, হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ, কি লাগবে, আছি, আমরা মুসলিম, আমরা মুমিন, কি চান আপনি? কাজের বেলা নেই, কাজের বেলা নেই। কাজের বেলা আবার কাফের ইহুদিদের সাথে যোগসাজ, যে ওই দিক থেকে যদি হামলা করে চলে আসে মক্কার যারা অমুসলিম কাফের এই সেনাবাহিনী, তাহলে ইহুদিরাকে বলে রেখেছে যে আমরা তোমাদের সাথ দেবো, আর দিয়ে মুসলিমদেরকে এখানে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ছাড়ো, আর মদিনায় তাদের কোনো বাস থাকবে না। আল্লাহু আ'লামু বিমা ইয়াকতুমুন, যা কিছু তারা গোপন করে বা লুকিয়ে রাখে সে সম্পর্কে আল্লাহ অধিক জ্ঞানী। আল্লাযীনা কালু, এই মুনাফিকরা এমন মুনাফিক যারা আরো বলেছিল লিইখওয়ানিহিম, তাদের ভাইদেরকে, মানে তাদের ধর্মীয় ভাইদেরকে, হ্যাঁ তাদের ধর্মীয় ভাইদেরকে, মানে মুনাফিকদের আপোষে বলাবলি করতো। ওয়াকাআদু, নিজেরা বাড়িতে বসে থেকেছিল, রাস্তা থেকে ফিরে এসে বাড়িতে বসে গেল, বলেছিল লাউ আতাউনা মা কুতিলু, এই যে এরা গিয়ে নিহত হলো, আমাদের বংশধর খাজরাজ আর আওসের লোকেরাই বেশিরভাগ শহীদ হয়েছিল ওহদের যুদ্ধে, আনসারীরা, এরা যদি আমাদের কথা মানতো, আমরা যেমন 300 ফিরে গেলাম, এরাও যদি রাস্তা থেকে ফিরে যেত, মা কুতিলু, তাহলে এরা নিহত হইতো না, এরা নিহত হতো না, বেঁচে যেত, আমরা যেমন বেঁচে গেলাম ওরাও বেঁচে যেত। কুল, আল্লাহ বলছেন হে নবী এদেরকে জানিয়ে দাও, ফাদরাউ আন আনফুসিকুমুল মাউতা ইন কুনতুম সাদিকিন, তোমরা যদি এই কথায় সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের মৃত্যুকে, মতকে সরাও তো দেখি, যে কোনোদিন মরবো না, মরণকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবো, জীবনে মরবো না। আছে পৃথিবীতে কোনো শক্তি? কোনো শক্তি আছে? একদিন মরতে হবে, সেটা মাঠে মরো আর বাড়ির কোনায় মরো, মরতে হবে, এক জায়গায় মরতে হবে। আর মরণের ক্ষেত্রে এটা নয় যে আমি মাঠে নেমেছিলাম সেই জন্য আজকে মতটা চলে আসলো, না হলে বাড়িতে থাকলে আরো কয়েক বছর বাঁচতাম, হ্যাঁ এটাও কুফরি কথা, এটাও তকদিরের অবিশ্বাস। বরং আল্লাহ পাকের চূড়ান্ত ফয়সালা করা আছে যে ফাইদা যা আজালুহুম, যখন শেষ মুহূর্ত চলে আসবে, মওতের সময় চলে আসবে, লা ইস্তাখিরুনা সাআতান ওয়ালা ইস্তাকদিমুন, এক মুহূর্তের জন্য না বিলম্ব হবে না আগেই চলে আসলো, আগেই সে নিয়ে চলে গেল। এই জন্য আমাদের বাংলা ভাষায় বেশ কিছু কুফরি কথা আছে, অনেক ইসলামিক কথা, তার মধ্যে অকাল মৃত্যু বলে না, বলে না। একটা লোক অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল, বয়স 30 বছর, অথবা যুবক মানুষ মেডিকেলে ডাক্তার হয়েছিল, অথবা মাত্র মাদ্রাসা থেকে পাশ করেছিল আর মারা গেল, অকাল মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। অকাল মৃত্যু কুফরি কথা, অকাল না, মতের আবার কাল আছে নাকি? হ্যাঁ, যে অমুক কালে মতটা আসবে, ওইটা হচ্ছে কাল আর এটা হচ্ছে অকাল না। ওয়ালা তাহসাবান্নাল্লাযীনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াতা বাল আহইয়া, মুনাফিকরা আর কাফেররা বলতো যে দেখো দেখো এই লোকগুলি এসে 70 জন মারা গেল। মুনাফিকরা কি বললো? যে এরা যদি আমাদের সাথে থাকতো তো মারা যেত না, এরা নিহত হইতো না।
আর মক্কার কাফেররা বললো যে এদেরকে 70 জনকে মেরে চলে এসেছি, তাহলে মৃত বললো না? বললো না। তার উত্তরে আল্লাহ বলছেন, দেখো তোমাদের মতো মৃত এই সাহাবাই কেরাম নন, মমিন মুসলিম নয়। মমিন মুসলিম যারা জিহাদ ফি সাবিল আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তারা তোমাদের মতো নিকৃষ্ট মৃত না, বরং তারা সম্মানিত, তারা হচ্ছে শহীদ। হ্যাঁ, বরং তাদের এমন জীবন রয়েছে যে জীবন সম্পর্কে জানতে পারলে সবাই আকাঙ্ক্ষা করতো যে হাই এই সুখের জীবনটা যদি পেতাম। শাহাদাতের মর্যাদার পরে আত্মার জগতে, বরজাখী জগতে, রুহের জগতে যে বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন ইজ্জতের জীবন রয়েছে, সেই জীবন সম্পর্কে যদি আমরা এই চোখের পর্দা আল্লাহ খুলে দিতেন আর ওটা দেখিয়ে দিতেন, তাহলে সবাই আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হতে চাইতাম। তাই আল্লাহ পাক বলছেন, ওয়ালা তাহসাবান্নাল্লাযিনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহ, তোমরা ধারণা করিও না ওই সব লোকদের সম্পর্কে যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে কি যে তারা আমওয়াতান, মৃত। তাদেরকে ধারণা করেন যে তারা মৃত। আল্লাহ এই কথা বলেননি যে তারা মৃত নয়, তাদেরকে মনে করিও না যে মৃত, মানে এইরকম সাধারণ মৃত্যু নয় তাদের। বাল আহইয়াউন, বরং তারা জীবিত। হ্যাঁ, তাদের হায়াত রয়েছে, তাদের হায়াত রয়েছে, কিন্তু কোন হায়াত? পার্থিব জীবন রয়েছে না পারলৌকিক জীবন রয়েছে? পারলৌকিক। মানুষ মরার পরে দুনিয়া থেকে একটা লোক নিহত, আল্লাহ রাস্তায় শাহাদাত বরণ করলো, তাকে কি বলবেন? যে বেঁচে আছে বলবেন নাকি? এখন দুনিয়ার যে মত সেটা হয়েছে, কিন্তু সে আবার জীবিত। কোন জীবন তাদের রয়েছে? বারজাখী জীবন, যেটা বলছে পারলৌকিক জীবন রয়েছে এবং বড়ই মর্যাদার জীবন রয়েছে। বাল আহইয়াউন ইনদা রাব্বিহিম ইউরযাকুন, আর তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরকে উপজীবিকা দেওয়া হচ্ছে, রিজিক, মর্যাদা সম্পন্ন রিজিক দেওয়া হচ্ছে। এমন রিজিক দেওয়া হচ্ছে জানতে পারলে সবাই চাইতো আল্লাহ আমি যদি হইতাম, আমি যদি একজন হইতাম তাদের, আমি যদি একজন হইতাম এই করতাম। এই একটি আয়াত। আর সূরা বাকারার আয়াত নম্বর 158 তাতে রয়েছে, পড়েন, ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত। আল্লাহ বলছেন যারা আল্লাহ রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে কি বলিও না? মৃত বলিও না। বাল আহইয়াউন, বরং তারা জীবিত। তারপরে আল্লাহ কি বলছেন? ওয়ালাকিন লা তাশউরুন, তবে তাদের হায়াত প্রাণ সম্পর্কে তোমাদের অনুভূতি নেই, উপলব্ধি করতে পারবে না। যদি বলেন যে আমাদের মতো জীবিত, কারণ এখানেই আহলে সুন্নাত আর বিদাতীদের মাঝে পার্থক্যটা। নবী হায়াতুন নবী, শহীদরা বেঁচে আছেন, মারা যাননি, এই যে কথা তারা বলে, তাদের কথায় আর আমাদের কথায়, কোরআনের কথায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলে দুনিয়ার মত যেটা সেটা হয়েছে, কিন্তু তাদের বড়ই মর্যাদার জীবন আল্লাহ রাব্বুল তাদেরকে কি দান করেছেন? বারজাখী, পারলৌকিক জীবন দান করেছে। এটা হচ্ছে আহলে সুন্নাতের আকীদা। আর বিদাতীদের আকীদা হচ্ছে হায়াতুন নবী, হায়াতুন নবী মারাই যাননি, মাতান নবী, নবী মারা গেছেন এই কথা বলাই যাবে না, অথচ শত শত হাদিস রয়েছে। কোরআন বলছে ইন্নাকা মাইয়িত, হে নবী তুমিও মরণশীল, মৃত, ওয়া ইন্নাহুম তারাও মৃত। আছে না এই কোরআন কারীমে? এই আয়াতগুলি এর আগে অনেকবারই আলোচনা এসেছে, বারবার আর ফেরাচ্ছি না। শহীদরা তাদের পারলৌকিক জীবন রয়েছে, এরা বলছেন না পারলৌকিক না, আমাদের মতো তারা জীবিত, আমাদের মতোই তারা জীবিত। এই যে আমাদের মতো জীবিত, এই কথার দলিল একটি দেন তো দেখি। আমাদের মতো জীবিত মানে আমাদের পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হয় তাদের লাগে, আমাদের পানাহার ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি, শ্বাস প্রশ্বাস লাগে তাই তাদের লাগে। হ্যাঁ, আমাদের মতো জীবিত, আমাদের সাথে কেউ কথা বললে তারা জবাব দিব। আপনি কবরে গিয়ে, শহীদের কবরে, নবীর কবরে গিয়ে চিল্লান তো দেখি কোন জবাবটা আসছে। তাহলে বোঝা গেল যে এটা পার্থিব জীবন নয়, বা আমাদের মতো জীবন নয়। এই আমাদের মতো জীবন এটা হচ্ছে বিদাতীদের কথা, আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কথা হচ্ছে যে তারা পারলৌকিক ভাবে, পারলৌকিক যে হায়াত রয়েছে সেই হায়াত তাদের বড়ই সম্মানের হায়াত রয়েছে। একটা প্রশ্ন শুধু থাকবে, তার কি কাফের হায়াত নেই? তাহলে ওকে কি করে শাস্তি হচ্ছে? হ্যাঁ, বেদিন লোকের হায়াত নেই, তাদেরও হায়াত রয়েছে। হ্যাঁ, তাদের হায়াত রয়েছে, কিন্তু তাদের নিকৃষ্ট হায়াত, বললাম তাদের জীবনটা হচ্ছে নিকৃষ্ট জীবন মওতের পরে। দুনিয়ার জীবন নিকৃষ্ট, গরু ছাগলের চাইতে নিকৃষ্ট জীবন। আল্লাহ বলছে উলাইকা কাল আনাম, কাফের, অসদ্দের, পাপীদের। আর আখিরাতের যে মওতের পরে জীবনটা তাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীবন তাদের। যেমন আমরা আমাদের ভাষায় বলি, কোনো মানুষ যদি খুব অশান্তিতে থাকে, এটা কোনো জীবন হলো নাকি? হ্যাঁ, এটা কোনো জীবন হলো নাকি? তো জীবন নাই নাকি? তার জীবন আছে, কিন্তু বড়ই অশান্তিতে ঘেরা, সেজন্য কি বলি এটা আবার কোনো জীবন হইল? জীবন হচ্ছে এটা।
এইটা হচ্ছে জীবন, মানে এই লোকটি ভালো উন্নতি করেছে, এটা হচ্ছে আসলে জীবনের মতো জীবন। জি, ঠিক ওই রকমই কাফেরদের হায়াত রয়েছে বারজাখি, কিন্তু নিকৃষ্ট জীবন রয়েছে, শাস্তি আর শাস্তি, আযাব আর আযাব, আগুনে জ্বলছে। আন্নার ইউরাদুনা আলাইহা গুদুওয়ান ওয়া আশিয়া ওয়া ইয়াওমা তাকুমুস সাআহ আদখিলু আলা ফিরআউন আশাদ্দাল আযাব। ফিরআউন অনুসারী যুগে যুগে যারা এসছে তাদের কঠোর শাস্তি হইতে আছে। নিকৃষ্ট জীবন। পক্ষান্তরে মুমিন মুমিনাত আর সালেহিন সিদ্দিকিন, বিশেষ করে সোহাদা আম্বিয়া, তাদের সবচেয়ে সুউচ্চ জীবন রয়েছে, বারজাখি জীবন। জি, ওয়ালাকিন লা তাশউরুন। আরেকটা কথা বলি, যদি আমাদের মতোই জীবন হবে তো উপলব্ধি কেন করবো না? কেন অনুভূতি আমার থাকবে না? আমরা কি বুঝি না যে আপনার টের পাই না যে আপনি বেঁচে আছেন? আপনার টের পাচ্ছেন না যে আমি বেঁচে আছি? এখন টের পাচ্ছেন না? আল্লাহ বলছেন শহীদদের ক্ষেত্রে ওয়ালাকিন লা তাশউরুন, তাদের হায়াত সম্পর্কে তোমাদের শউর নেই, তোমাদের উপলব্ধি নেই, তোমাদের অনুভূতি নেই, তোমরা বুঝতে পারবে না, কারণ দুনিয়ার বিষয় নয়, এটা বোধগম্য নয়, এটা পারলৌকিক জীবন। ওয়ালাকিন লা তাশউরুনটা দেখাবার জন্য বললাম যে এটা হচ্ছে পারলৌকিক জীবন। আর পারলৌকিক বিষয় সম্পর্কে আমরা কিছু বুঝি না। মন কান্নাকের আইসা সওয়াল করে চলে গেল, বৈশা থাকেন বাপের কবরকে খুইলে, কিছু দেখতে পাবেন না আপনি। ওয়ালাকিন লা তাশউরুন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তারপরে বলছেন ফারিহিনা বিমা আতাহুমুল্লাহু মিন ফাদলিহি, এই শহীদরা আল্লাহ তার অনুগ্রহে যা কিছু তাদেরকে দিয়েছেন তাতে তার আনন্দিত হবে, আনন্দিত হয়ে গেছে। এরা যে ওহদের প্রান্তে শহীদ হয়েছে, মনে করি না যে দুনিয়া থেকে চলে গেল, ছেলেরা এতিম হয়ে গেল, ছেলে মেয়েরা স্ত্রী বিধবা হয়ে গেল, বরং এরা বড়ই আনন্দিত, খুব কষ্টে আছে, চিন্তা আছে না, খুব আনন্দিত তারা। ওয়াস্তাবশিরুনা বিল্লাযিনা লাম ইয়ালহাকু বিহিম মিন খালফিহিম, আর তাদের পেছনে যারা রয়েছে এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের জন্য তার আনন্দিত হয়, খুশি হয় যে তারা আমাদের সাথে মিলিত হোক। আমাদের যে সৌভাগ্য হয়েছে শাহাদাতের মর্যাদা, এত সুখে আছি, তারা কেন এত কষ্ট করবে? তারাও আসুক আর আমাদের সাথে খুশিতে অংশ নিক, আমাদের ভাইয়েরা, আত্মীয় স্বজন, বংশধর। ইস্তাবশিরুন। আর এই জন্যই এই খুশি, এই আনন্দ তাদের যে আল্লাহ খাউফুন আলাইহিম, তাদের কোনো ভয় ভীতি নেই, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, আর তারা চিন্তিতও হয় না, তারা কোনো রকমের চিন্তিত হয় না। ইয়াস্তাবশিরুনা বিনিমাতিন মিনাল্লাহি ওয়া ফাদল, আল্লাহর নিয়ামত এবং অনুগ্রহ পেয়ে তারা বড় খুশি হয়, আনন্দিত হয় শাহাদাতের মর্যাদার পরে। ওয়া আন্নাল্লাহা লা ইউযি আজরাল মুমিনিন, আর মুমিন মুসলিমদের পারিশ্রমিককে আল্লাহ বিনষ্ট করেন না। আল্লাযীনা ইসতাজাবু লিল্লাহি ওয়ার রাসূলি মিন বাদি মা আসাবাহুল কারহু লিল্লাযীনা আহসানু মিনহুম ওয়াত্তাকাউ আজরুন আযীম। এই আয়াত সম্পর্কে শানে নজুল রয়েছে যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন আহত হয়ে, সাহাবায়ে কেরামরা অধিকাংশই ক্ষতবিক্ষত, এই অবস্থায় নিজেরাই জর্জরিত হয়েছেন। একদিকে শোক যে সাথী সঙ্গীরা দুনিয়া থেকে গেছেন, কাফেরদের ওপর বিজয়ের কাছাকাছি যাওয়ার পরেও আমরা বিজয় লাভ করতে পারলাম না, মানসিক শারীরিক সব দিক থেকেই তারা দুঃখে বিপদে জর্জরিত। ওই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শুনতে পেলেন যে আবু সুফিয়ান তখন পর্যন্ত কুফরের অবস্থায় ছিল এবং কাফেরদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল রাদিয়াল্লাহু আনহু, পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এই আবু সুফিয়ান বলল যে আমরা তো বড় ভুল করে দিলাম রে, আমরা আর কিছুক্ষণ কেন থাকলাম না, আল্লাহ ওদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, বড় ভুল করে দিলাম, আর কিছুক্ষণ ওদেরকে তাড়া করতাম, মারতাম, মেরে মদিনায় ঢুকে যেতাম, একবারে নিশ্চিন্ন করে চলে আসতাম, এত ভুল করে কেন আসলাম, চল আবার ফিরে যাই। এই রকমের চিন্তা ভাবনা রাস্তাতে গিয়ে শয়তান তার অন্তরে দিল। শুনতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে আবু সুফিয়ান এরকম কল্পনা জল্পনা করছে, যাই না আবার মদিনায় গিয়ে অ্যাটাক করি, এখন তো ওরা নিজেরাই ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে, বেশি আমাদের সামনে টিকতে পারবে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ঘোষণা করেন সাহাবাদের মাঝে যে চলো তোমরা তাড়াতাড়ি এখনই গিয়ে আমাদেরকে ধাওয়া করতে হবে, আর গিয়ে তাড়া করতে হবে ওই কাফের সেনাবাহিনীকে যারা এখন কল্পনা জল্পনা করছে আবার মদিনার দিকে ফেরা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার সাথী সঙ্গী খাস বেশ কিছু সাথী সঙ্গীদেরকে নিয়ে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে পৌঁছিলেন। আর সেখানে যাওয়ার আগেই কাফেরদের অন্তরে আল্লাহ এমন ভীতি সঞ্চার করে দিলেন আর এর মাধ্যমে সাহায্য করলেন মুমিন মুমিনাতকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদিনার হেফাজতের ব্যবস্থা করলেন, যে ওরা ওই মনস্থ করার পরে আর টিকতে পারলো, মনোবল দুর্বল, না রে আর যাবো না, কি জানি ফাঁসি না ফাঁসি, যায় ফিরে চলে যায় মক্কা চলে যায়। ও ফিরে চলে গেছে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত গিয়ে, আর তাদের হদিস পেলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম ফিরে আসলেন। ওই অবস্থায়
সবাই আহত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা জখমে আছে, দাঁত শহীদ হয়ে আছে। সুবহানাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে পৌঁছেছেন কয়েক কিলোমিটার দূরে মদিনা থেকে। আসার পরে যখন তাদেরকে আর পাওয়া গেল, সেখান থেকে ফিরলেন। এখানে যুদ্ধ না হলেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এই দুর্দিনের সময় গিয়েছেন, কষ্টের সময়, সেজন্য এটার নাম গাজওয়ায়ে হামরাউল আসাদ। হামরাউল আসাদ নামে এই যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরতের কিতাবাদিতে প্রসিদ্ধ। এই সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন, আল্লাযীনা, মুমিন কারা, সত্যিকার মুমিন কারা, যাদের কোনো চিন্তা নেই, কোনো ভয় নেই। আল্লাযীনা ইসতাজাবু লিল্লাহি ওয়া রাসূল, যারা আল্লাহ এবং রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছিল, মিন বাদে মা আসাবাহুল কারহু, তাদের আহত হওয়ার পরে, তাদের ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পরে। কারহন মানে ক্ষত, ঘা। তাদের ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পর, শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে রয়েছে, এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাক দিলেন যে কে আছে, চলো এখন জিহাদের জন্য আবার বেরোতে হবে। সুবহান, মদিনা পৌঁছিতে সাথে সাথে আবার ডাক। বাড়িতে ঢুকে এখন বিবির সাথে দেখা নেই, ছেলে মেয়েদের খোঁজ খবর নেই, সুখ দুঃখ কাউকে জিজ্ঞাসা করেন, আবার বেরোইতে হবে। কত যে ইমানের পরীক্ষা ছিল, তারপরে সাহাবীদের মর্যাদা দিতে শিখলো না। রাফেজি শিয়ারা, আর এই রাফেজি শিয়াদের অনুসারী এক শ্রেণীর গুমরাহরা রয়েছে, যারা সাহাবায়ে কেরামদেরকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করে না, আর সমালোচনা করে তারা, তাদের ক্ষেত্রে মন্তব্য করে। কোথায় তারা বকরির নেদি আর সাহাবায়ে কেরামদের সমালোচনা করার দুঃসাহসিকতা। আল্লাহর ডাকে, রাসূলের ডাকে সাড়া দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এই জিহাদের জন্য সাড়া দেওয়া। লিল্লাযিনা আহসানু মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে যারা সৎকর্মশীল হয়েছে, ওয়াত্তাকাও, এবং আল্লাহভীরু হয়েছে, আজরুন আজিম, তাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে, তাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে। আল্লাযিনা ক্বালা লাহুমুন নাস, এবং এদেরকে এই খবরও পৌঁছানো হইল। একটা গুজব শোনা গেল, গুজব রটল যে এই বছর দুটি, একটা তো ঘটনা হামরাউল আসাদের ঘটনা যেটা বললাম, শানে নজুল, আর একটা ঘটনা কোন তাফসীরকাররা বলেছেন, সেটা হচ্ছে যে আবু সুফিয়ান চলে গেল ওহদের প্রান্ত থেকে, যা কিছু ক্ষয়ক্ষতি করতে পারলো, তারপরে চলে গেল। আর যাওয়ার পরে বলল যে দেখো, আমরা তো প্রতিশোধ 70-এর জায়গায় 70 নিয়ে নিয়েছি, 70 আমাদের মেরেছিল বদরে, আমরা 70কে মেরে দিয়েছি, তাই না? কিন্তু এইটাতে কাজ হলো না, ওরা আমাদেরকে বদরে মেরেছে, আমরা ওহদে মারলাম, সমান সমান হয়নি। বদরে আগামী বছর লড়াই হবে এবং বদরে ওইভাবে আমরা মারব। এই বাহাদুরি দেখাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্তুতি রাখলেন যে আগামী বছর যদি বদরে হয় এরকম, তাহলে প্রস্তুত আছি আমরা। যদি আসে আবু সুফিয়ান বা মক্কার কাফের বাহিনী, তাহলে তোমার প্রস্তুত থাকো। এবং ঈমান আরো শক্তিশালী বৃদ্ধি হয়ে গেল সাহাবায়ে কেরামের। এই কথাই এই আয়াতে বলা হচ্ছে। এটাকে বলা হয় গাজওয়ায়ে বাদরুস সুগরা, ছোট বদর। বড় বদরের যুদ্ধ বাদরুল কুবরা, আর ছোট বদরের যুদ্ধের কথা বলা হয়, যদিও হয়নি, কিন্তু এরা মনে মনে চিন্তা করেছিল যে আগামী বছর প্রতিশোধ নেব। বদরে গিয়ে এই সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয় সাহাবায়ে কেরামদের প্রশংসায়। আল্লাহ বলছেন, আল্লাযীনা ক্বালা লাহুমুন নাস, সাহাবায়ে কেরাম মুমিন ওরা, যাদেরকে লোকেরা শুনিয়েছিল, মানে কাফেররা ওইখান থেকে আলোচনা করছিল আপোষে যে এবার আসছি, আর মক্কার ওই খবর রাসূলুল্লাহ সাহাবায়ে কেরামদের কাছে পৌঁছে গেল যে এই সামনে বার আসছে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, বদরে এসে লড়াই হবে। ইন্নান নাসা কাদ জামাউ লাকুম, মক্কার লোকেরা, ইন্নান নাসা মানে কুফারে মক্কা, মক্কার কাফের বাহিনী, এরা কি করেছে, কাদ জামাউ লাকুম, হে মুমিন মুসলিম, তোমাদের বিরুদ্ধে বড় সেনাদল প্রস্তুত করেছে, সেনাদল জমিয়েছে। ফাখশাউহুম, তারা ভয় দেখালো, ভয় দেখালো, এই খবরে ভয় দেখাতে চাইলো, এবং এই ভয়ে তাদের কিছু না হয়ে কি হইল, ফাযাদাহুম ঈমানা, তাদের ঈমান আরো বেড়ে গেল। মানুষকে ভয় দেখালে কি হয়, ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে, মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু মুমিন সাহাবায়ে কেরামদের তা হয়নি। যখন তাদেরকে এরকম ভয় দেখালো যে এত বড় বিশাল বাহিনী তৈরি হচ্ছে আগামী বছর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, বদরে এই প্রতিশোধ নেবে, ফাযাদাহুম ঈমানা, সাহাবায়ে কেরামদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়ে গেল। ওয়াকালু, এবং তারা এই সময়ে বলেছিল বা তারা বলেছিলেন, আল্লাহ, আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট, ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, এবং তিনি সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক, আমাদের সমস্ত কিছু কাজের শেষ পরিণতির মালিক একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, তার হাতে সবকিছুর চাবিকাঠি। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, এটা বেশি বেশি পড়বেন। এইটা সাহাবায়ে কেরামরা পড়েছেন এইরকম দুর্দিনের সময় পরিস্থিতিতে, যখন তাদের কাছে খবর পৌঁছেছে এবার আসছে, কিছু রাখবে না মক্কার কাফের বাহিনী,
তখন তারা এই দোয়া পড়েছেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে যখন আগুনে ফেলা হয় তখন এই দোয়া বারবার পড়তে থেকেছেন। এইরকমই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দোয়া কোরআনে কারিমে বিভিন্ন জায়গায় বালা মুসিবতের সময় শিখিয়েছেন। সুতরাং এই মুহূর্তে বিশেষ করে বার্মার মুসলিম ভাইদের ওপর, বোনদের ওপর যে জুলম অত্যাচার হচ্ছে, বুদ্ধিস্ট জালেমদের পক্ষ থেকে আল্লাহর লানত হোক এই বুদ্ধিস্ট জালেমদের। আল্লাহ তাদের দেশকে ধ্বংস করুক, তাদের শাসকদেরকে ধ্বংস করুক, তাদের সমাজকে ধ্বংস করুক, আল্লাহ তাদের ধন সম্পদকে ধ্বংস করুক। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এই বুদ্ধিস্ট বার্মার বুদ্ধিস্টদেরকে আল্লাহ যেন সর্বনাশ করেন, এক একটা করে আল্লাহ ধ্বংস করেন। জুমা দিনের এই দোয়া হতে পারে যে কবুল হয়ে যেতে পারে, আল্লাহর কাছে আশা রাখবেন, খালেস অন্তর থেকে দোয়া করবেন, তাহাজ্জুদ পড়ে দোয়া করবেন। এটা হচ্ছে আপনার মুমিন ভাই বোনদের সাথে ভালোবাসার প্রমাণ, যে আপনার নিজের যেগুলো জরুরি দোয়া তার সাথে একটা জরুরি দোয়া হচ্ছে মুসলিম ভাই বোনদের জন্য দোয়া। চিন্তা করুন তো, এই মা বোনগুলি যদি আপনার হইতো, আপনার অবস্থাটা কি হইতো বলেন দেখি। টুকরো টুকরো করে কাটা হচ্ছে, এদের ইজ্জত হানি করার পরে এদের শিশুদেরকে টুকরো টুকরো করে জবাই করা হচ্ছে। সুবহানাল্লাহ, এদেরকে পানিতে ভেসে যেতে হচ্ছে, মুসলিমরা কোথাও আশ্রয় দিচ্ছে না। আল্লাহ পাক যেন মুসলিমদেরকে হেদায়েত দান করেন এবং ঈমান এবং ইসলামের যে ভ্রাতৃত্ব রয়েছে এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে বজায় রাখার তৌফিক দান করেন এবং ঈমান ইসলামের ভিত্তিতে আল্লাহ যেন সাহায্য করার তৌফিক দান করেন। যে যেখানে যতটা সাহায্য করতে পারবেন, যে স্তরের মানুষরা, আল্লাহ সেইভাবে যেন আমাদের সাহায্য করার তৌফিক দান করেন। হাসবুনাল্লাহু নি'মাল ওয়াকিল, যেটা বলছিলাম, এই সময় কি পড়বেন বেশি বেশি? হাসবুনাল্লাহু খুব বেশি পড়তে থাকেন। হাসবুনাল্লাহ, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। বারমার মুসলিম ভাই বোনদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। হাসবুনাল্লাহু নি'মাল ওয়াকিল, হাসবুনাল্লাহু নি'মাল ওয়াকিল। ফানকালাবু, যদি এই হাসবুনাল্লাহু নি'মাল ওয়াকিল পড়েন, এর ফজিলত কোরআনে আল্লাহ স্বয়ং বয়ান করছেন। তারপরের আয়াতে বলছেন আল্লাহ, ফানকালাবু বিনি'মাতিন মিনাল্লাহি ওয়া ফাদল, তারা ফিরে আসলো আল্লাহর নিয়ামত এবং অনুগ্রহের সাথে। হামরাউল আসাদে গিয়ে ফিরে আসলো এই ঘটনার সাথে, যদি ওই শানে নজুল বয়ান করা হয় যেটা প্রসিদ্ধ। আর আগামী বছরে বদরে প্রতিশোধ নেব, প্রতিশোধ নেওয়ার কথা দূরের কথা, ওরা ওই সেনাবাহিনীও জড়ো করতে পারলো না। আল্লাহর নিয়ামত অনুগ্রহ হাসিল করলো কারা? মুমিন মুসলিমরা, সাহাবাই কেরামগণ। লাম ইয়ামসাসহুম সুউন, তাদেরকে কোনো অনিষ্ট স্পর্শ করতে পারলো না, কোনো ক্ষয়ক্ষতি মক্কার কাফেররা করতে পারলো না। দোয়া কি করেছিলেন তারা? হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল। দোয়া করে বেশি বেশি। যারাই হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল বলবে, আল্লাহর অনুগ্রহ রহমত পাবে এবং তাদের কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারবে না, কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। এই আয়াত প্রমাণ করে না? ওয়াত্তাবাউ রিজওয়ানুল্লাহ। আর আরেক ফজিলত হচ্ছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে এবং তারা অনুসরণ করেছিল আল্লাহর সন্তুষ্টির। আল্লাহু যু ফাদলিন আযীম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মহা অনুগ্রহকারী। মহান আল্লাহ তারপর ইরশাদ করছেন, এই যে মুসলিমদেরকে ভয় দেখানো, ভয় দেখানো এটা শয়তানের পক্ষ থেকে, মানুষ শয়তানের জিন শয়তানের পক্ষ থেকে। আজকাল প্রচার মাধ্যমগুলিতে এইরকম মেলা কিছু করা হয় যেগুলির মাধ্যমে ভীত সন্ত্রস্ত করা হয় ধার্মিকদেরকে। যেইভাবে দিন পালন করলে মনে হয় আর বাস করা যাবে না, দাঁড়িয়ে রাখলে মনে হয় আর বাস করা যাবে না, এইভাবে মনে হয় চলা যাবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। মানুষ শয়তান এই প্রচার মাধ্যম আজকালকার, আর জিন শয়তান, জিন শয়তান ভীত সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করে। মুমিন হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল বলে। সাহাবায়ে কেরামগণ সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন, ইন্নামা যালিকুমুশ শায়তান, এই যে তোমাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিল যে বড় একটা সেনাবাহিনী জড়ো হচ্ছে, এটা শয়তানের পক্ষ থেকে। এটা কার পক্ষ থেকে? মক্কার কাফের শয়তান আর আশেপাশে তাদের যারা অনুসারী আছে তাদের পক্ষ থেকে, আর জিন শয়তানের পক্ষ থেকে। ইউখাউফু আউলিয়া, তার বন্ধুদেরকে ভয় দেখায়। তাহলে শয়তানকে ফলো করো তাহলে ভয় ভয় হবে, আর শয়তানকে ফলো না করে যদি রাসূলকে ফলো করো তাহলে কোনো ভয় নেই। ইউখাউফু আউলিয়া ফালা তাখাফুহুম, সুতরাং তোমরা এই কুফরি শক্তিকে ভয় করিও না, শয়তানদেরকে ভয় করিও না। ওয়া খাফুনি ইন কুনতুম মুমিনিন, তোমরা যদি সত্যিকার মুমিন হও তো আমি আল্লাহ বলছি আমাকে ভয় করো। আল্লাহ বলছেন ওয়া খাফুনি, আল্লাহকে ভয় করো, কারণ সব কিছুর মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। ওয়ালা ইয়াহজুনকাল্লাযিনা ইউসারিউনা ফিল কুফর, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ সান্ত্বনা দিচ্ছেন দুঃখের সময়, কষ্টের সময় সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে দেখো যারা কুফরির ক্ষেত্রে ধাবিত তাদের আচরণ যাতে করে তোমাকে দুঃখিত না করে, কষ্ট পাবে না, মনে কষ্ট নেবে না। ইন্নাহুম লা ইয়াদুরুল্লাহ শাইআ, নিশ্চয়ই তারা কখনো আল্লাহর কোনো রকম ক্ষতি করতে পারবে না। ইউরিদুল্লাহু আল্লাহ ইয়াজআলা লাহুম হাজ্জান ফিল আখিরাহ, আল্লাহ চান যে পরকালে তাদের যেন কোনো অংশ না থাকে। এই মুনাফিকদের পরকালে কোনো অংশ না থাকে, এই কাফের মক্কার কাফেরদের আবু জাহল আবু লাহাবের কোনো অংশ না থাকে। আল্লাহ তাদেরকে আখিরাতে কিছু দিতে চান না। আজকে দুনিয়ায় যারা
পৃথিবীর নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং যা ইচ্ছা তাই করছে। একটা কাফের কোথাও যদি মারা যায় সারা পৃথিবী, বরং একটা গরু ছাগলও যদি মারা যায় গরুকে রক্ষা করার জন্য বিশাল এক শক্তি কাজ করছে, গো রক্ষা, গো মাতা রক্ষা। আর মুসলিমকে মারলে সবাই তাকাচ্ছে, কোনো ব্যাপার না, এরা মানুষই না। মানবাধিকার বলে তখন আর নেই, তখন হিউম্যান রাইটস আর ওই মানবাধিকার এগুলি কথা তখন তাদের ক্ষেত্রে নেই, তাদের ক্ষেত্রে নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের কথাই বলছেন যে দেখো এতে দুঃখিত হয়ে না, আমাদেরকে দুঃখ লাগে, আল্লাহ আমাদেরকেও সান্ত্বনা দিচ্ছেন, দুঃখিত হয়ে না, এটা কাফেরদের আচরণ। এটা এই কুফরির কাজে তারা ধাবিত, তাদের এই আচরণ তোমাদেরকে যেন দুঃখ না দেয়। ইন্নাহুম লা ইয়াদুরুল্লাহ শাইআ, এরা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। বরং এই কাজগুলি কেন করছে? কাফেরের ক্ষেত্রে মানবাধিকার, তারপরে প্রাণীর অধিকার, অ্যানিমাল রাইটস ইত্যাদি ইত্যাদি এইসব বলছো, কিন্তু মুসলিমদের ক্ষেত্রে না না ও মানবাধিকার বলে কিছু নেই। বার্মার মুসলিমদের ক্ষেত্রে, রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে মানবাধিকার বলে কোনো কিছু নেই। এগুলো কেন? আল্লাহ চান, ইউরিদুল্লাহ, আল্লাহ চান আল্লাহ ইয়াজআল লাহুম হাজ্জান ফিল আখিরা, আখিরাতে এই জালেমদেরকে যারা অবিচার করছে পৃথিবীতে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে, তাদের জন্য কোনো অংশ রাখতে চান না, মহাশাস্তি দিতে চান এদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। ওয়ালাহুম আযাবুন আযীম, এবং এদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। ইন্নাল্লাযীনা ইশতারাউল কুফরা বিল ঈমান, যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরিকে ক্রয় করেছে, ঈমান বিক্রি করে কুফরি খরিদ করেছে, কুফরি খরিদ করে আর ঈমানকে বিক্রি করে। জন্মসূত্রে মুসলিম নাস্তিক হয়ে যায়, জন্মসূত্রে মুসলিম কিন্তু কুফরি শক্তির খেদমত করে, ইসলামের খেদমত করে না। ইসলাম ঈমানের খেদমত, কোরআন সুন্নাহর খেদমতের তৌফিক হয় না, তাওহীদের খেদমত করা তৌফিক হয় না, সুন্নাহর খেদমতের তৌফিক হয় না, বরং শিরক বিদআতের খেদমত করে। এমনকি মুসলিম সমাজের যারা ভ্রান্ত ধর্ম পালন করে এই মাজারের খেদমতে লেগে আছে। তাওহীদ সুন্নতের যদি দাওয়াত হয় বন্ধ করে, মাহফিল বন্ধ করা, উৎখাত করে এদেরকে। এতে যারা লেগে আছে, যারা কুফরি খরিদ করে ঈমানের বদলে, লা ইয়াদুরুল্লাহ শাইআ, তারা আল্লাহর কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। ওয়ালাহুম আযাবুন আলীম, তাদের জন্য মর্মান্তিক শাস্তি রয়েছে। ওয়ালা ইয়াহসাবান্নাল্লাযীনা কাফারু আন্নামা নুমলি লাহুম খায়রুল লিআনফুসিহিম, আর কাফেররা যেন এই ধারণা না করে যে তাদেরকে যে আমি অবসর দিচ্ছি বা ছাড় দিচ্ছি সেটা তাদের জন্য কল্যাণ করা। অনেক সময় ছাড় পেয়ে বেপরোয়া হয়ে যায়, আরো জালেম যত ছাড় পায় তত কি হয়ে যায়, বেপরোয়া হয়ে যায়, যে কেউ তো আমার কিছু করতে পারে, আমার সামনে টিকার মতো কোনো শক্তি নেই। আল্লাহ বলছে এটা তাদের জন্য মঙ্গলজনক নয়। ইন্নামা নুমলি লাহুম, তাদেরকে আমি যে অবসর দিই বা ছাড় দিই, ছেড়ে দেন না আল্লাহ। আমি একটা কথা সমস্যা বলি, আল্লাহ কি করেন? ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না। আল্লাহ এমহাল করেন কিন্তু এহমাল করেন না। আল্লাহ একবারে অবহেলা করে ছেড়ে দিলেন না, কখনো কাফেরকে ছাড়েন না, তবে ছাড় দেন কিছুটা, ঢিলা করেন, ঢিল দেন। কি জন্য? এইটা কল্যাণকর তাদের জন্য না। ইন্নামা নুমলি লাহুম, তাদেরকে আমি ছাড় দিই, লিয়াজদাদু ইসমা, যাতে করে তাদের পাপ আরো বৃদ্ধি পায়, শাস্তিটা আরো বেশি হয় তাদের। ওয়ালাহুম আযাবুম মুহিন, এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি রয়েছে। মা কান আল্লাহু লিয়াযালাল মুমিনিনা আলা মা আনতুম আলাইহি হাত্তা ইয়ামিজাল খাবিসা মিনাত তাইয়্যিব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে বলছেন যে মুমিনরা সবসময় অসহায় থেকে যাবে, দুর্বল থেকে যাবে, দুর্গত থেকে যাবে, সবসময় মার খেতে থাকবে, এটা হবে না, কোনোদিন হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই উত্থান পতনের মাধ্যমে কে নোংরা খবিস মুনাফিক কপট আর কাফের, আর কে মুমিন খাঁটি মুসলিম, এই দুটো দলের মাঝে আল্লাহ কি করতে চান? পার্থক্য করতে চান। বলছেন যে আল্লাহ এমন নন যে মুমিন মুসলিমদেরকে ছেড়ে দেবেন আলামা আনতুম আলাইহি, যেই অবস্থায় তোমরা রয়েছে অসহায় অবস্থায়, কারণ ওহদ যুদ্ধের সময় মুসলিমরা দুর্বল, এই অবস্থায় ছেড়ে দেবেন, এটা হতে পারে না। হাত্তা ইয়ামিজাল খাবিসা মিনাত তাইয়্যিব, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ অসৎকে সৎ থেকে পৃথক না করেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর অসৎ লোকদেরকে সৎ থেকে আলাদা করা, চিহ্নিত করা। মদিনার মুনাফিকরা এইরকম পরিস্থিতিগুলি তৈরি না করলে চেনা যেত না, তো মুসলিম সমাজে তারা পাঁচ ওয়াক্ত না, বুঝাই যেত না তাদেরকে। আজকালের মতো বেনামাজি ছিল না তারা, কিন্তু তারাও নিজেকে মুসলিম পরিচয় দেওয়াকে গর্ব মনে করতো। ইসলাম অন্তরে নেই, ইমান নেই, কিন্তু মুসলিম পরিচয় দিলেই বেনিফিট আছে। আর আজকাল কাফেরের মতো সবকিছু করলে বেনিফিট আছে, যার ফলে মুসলিম হয়েও মুসলিম পরিচয় দিতে চাই না। ওমা কানাল্লাহু লিইউতলিয়াকুম আলাল গায়ব, আর তোমাদেরকে আল্লাহ অদৃশ্য সম্পর্কে জানিয়ে দিতে চান না। মানুষকে আল্লাহ অদৃশ্য জানিয়ে দেবেন যে এখানে গেলে তোমাদের লাভ হবে, এখানে গেলে ক্ষতি হবে, ওহদে এরকমটা হবে, এর আগে যে এখানে 50 জনকে নিযুক্ত করা হলো এরা কিন্তু নেমে যাবে, যার ফলে ক্ষতি হবে। আল্লাহ এইসব করেন না। এটা করলে তাহলে তো আর
পরীক্ষা নিরীক্ষাই থাকবে না তাহলে। হ্যাঁ, আল্লাহ তো আগে জানিয়ে দিতে পারতেন যে 300 জন, তোমরা যে 1000 জন যাচ্ছ ওহদের প্রান্তে, 300 জন কিন্তু মোনাফিকের আগে সাথেই নিও না, মদিনা থেকে সাথে নিও না, করতে তো পারতেন। কিন্তু আল্লাহ গায়েব জানিয়ে দেবেন না এইভাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কখনো বা আম্বিয়া রাসূল মানে কখনো কখনো কোনো ক্ষেত্রে ওহী মারফতে কিছু জানিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাদেরকেও গায়েবের চাবি দেননি যে সব জেনে নেবেন। এই জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মদিনার এই মুনাফিকদের সম্পর্কে চিহ্নিত না করা হয়েছিল, জানিয়ে দেওয়া না দেওয়া হয়েছিল, ততক্ষণ তিনিও জানতেন না। তারপরে আল্লাহ জানিয়েছেন। এই জন্য সূরা তওবাতে রয়েছে তাদের সম্পর্কে, অমিন আহলিল মাদিনাতে মারাদু আলা নিফাকি লা তা'লামুহুম নাহনু না'লামুহুম। আল্লাহ বলছেন যে মদিনায় এমন লোক রয়েছে যারা শুধু মুনাফিক না, মারাদু আলা নিফাক, মুনাফিকি কপটতাই তারা অনড় হয়ে রয়েছে, কট্টর মুনাফিক। লা তা'লামু, হে নবী তাদেরকে তুমি জানো না, চেনো না। নাহনু না'লামু, আমি আল্লাহ জানি। সানুআযিবু মাররাতাইন, তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি আল্লাহ বলছেন যে দেব। পরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুনাফিক চিহ্নিত করা হয়েছিল, কিন্তু প্রথম দিকে জানানো হয়নি। তো আল্লাহ পাক তাই বলছেন, ওমা কান আল্লাহু লিইউতলাকুম আল গায়ব, আল্লাহ এমন নন যে তোমাদেরকে অদৃশ্য সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন সবকিছু। ওয়ালাকিন্নাল্লাহ ইয়াজতাবির রাসূলা মান ইয়াশা, তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার রাসূলদের থেকে, রাসূলগণ থেকে যাকে চান মনোনীত করেন। যতটা জানাবো বলে জানাতে চান ততটা জানিয়ে দেন। বিশেষ করে শরীয়তের সাথে, বিধানের সাথে সম্পর্কিত, আকীদার সাথে সম্পর্কিত এই বিষয়গুলিকে আল্লাহ গায়েব হলো জানিয়ে দিয়েছেন বহু বিষয়। ফাআমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে আসো, তার রাসূলগণের প্রতি ঈমান নিয়ে আসো। ওয়া ইন তু'মিনু ওয়া তাত্তাকু, আর তোমরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করো, আল্লাহ ভীরু হও, ফালাকুম আজরুন আজিম, তাহলে তোমাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে, মহাপুরস্কার রয়েছে। ফালাকুম আজরুন আজিম, তাহলে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে। ওয়ালা ইয়াহসাবান্নাল্লাযী ইয়াবখালুনা বিমা আতাহুমুল্লাহু মিন ফাদলি, আর তারা যেন এই ধারণা না করে, যারা কৃপণতা করে, তারা যেন এই ধারণা না করে, বিমা আতাহুমুল্লাহু মিন ফাদলিহি, যা আল্লাহ তাদেরকে অনুগ্রহ দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন এই ধারণা না করে যে হুয়া খায়রাল লাহুম, এই কৃপণতা করা, টাকা বাঁচানো, বেশি খরচ করবো না, এটা তাদের জন্য কল্যাণকর না। কৃপণদের এই আচরণটি ভালো না। বাল হুয়া শাররুল লাহুম, বরং কৃপণতা তাদের জন্য অনিষ্টকর। সাইয়ুতাওয়াকুনা মা বাখিলু বিহি ইয়াউমাল কিয়ামা, কিয়ামতের দিনে দুনিয়াতে যা কিছুর ক্ষেত্রে, যেসব সম্পদের ক্ষেত্রে কৃপণতা করেছিল, বখিলি করেছিল, তা তাদের বেড়ি বানিয়ে দেওয়া হবে, তাদের মালার মতো করে এই ধন সম্পদ আগুনের মালা পরিয়ে দেওয়া হবে, আগুনের বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে। ওয়ালিল্লাহি মিরাসুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান এবং জমিনের উত্তরাধিকার একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। আসমান এবং জমিনের সার্বভৌম অধিকার একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। আল্লাহু বিমা তা'মালুনা খাবীর, যা কিছু তোমরা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল সূক্ষ্ম খবর রাখেন। যারা কৃপণতা করে, মানে কৃপণতা দুই রকম, একটা হচ্ছে ফরজ কাজে কৃপণতা, তাহলে কঠোর শাস্তি রয়েছে। এই আয়াত তাদের ক্ষেত্রে ফিট। জাকাত দেয় না, কিসের জন্য? 1 লাখ টাকা জাকাত বেরিয়ে যাবে, এত টাকা জাকাত না, ফকির মিসকিনকে দান করবো, কিন্তু এত টাকা জাকাত দেবো না। যারা কোটি কোটি টাকার মালিক, 1 লাখ না, কোটি কোটি টাকা হয়তো জাকাতে বেরোবে, ও 2-4-10-20 হাজার টাকা দিয়ে কিছু শাড়ি, এই সস্তা শাড়িগুলো আর লুঙ্গি দিয়ে দেবে, আর হ্যাঁ জাকাত দিয়ে এলাকাবাসীকে জানিয়ে দিল। এদের শাস্তির ক্ষেত্রে এই আয়াত এবং এই মর্মে বেশ কিছু হাদিস রয়েছে। একটি হাদিস শোনাই, সহিহ বুখারীতে রয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেছেন, মান আতাহুল্লাহু মালান, কাউকে যদি আল্লাহ ধন সম্পদ দান করেন, ফালাম ইউআদ্দি যাকাতাহু, আর সে যদি যাকাত না দেয়, মুসিলালাহু সুজাআন আকরা, তার জন্য তার ধন সম্পদগুলিকে এমন বিষাক্ত সাপে রূপান্তরিত করা হবে, যেই সাপ মাথায় টাক বিশিষ্ট, টাক বুঝেন তো, টাক বিশিষ্ট, মানে বিষের চোটে মাথার চামড়া খসে যাবে, হ্যাঁ এইরকম হবে বিষাক্ত সাপ। লাহু জাবিবাতান, তার মাথার ওপর 2টো বিন্দু হবে বিষাক্ত সাপের চিহ্ন। ইউতাওয়িকুহু ইয়াউমাল কিয়ামাতি, আর ওই যাকাত যেই ব্যক্তি দেয়নি, অথচ তার উপরে যাকাত ফরজ হয়েছে প্রতি বছরে, ওই ব্যক্তির গলায় জড়িয়ে যাবে সেই সাপ, আর জড়িয়ে গিয়ে আখযু বিল্লাহজামাতাইহি, এবং সেই সাপ তাকে কামড়িয়ে ধরবে আর বলবে, আনা মালোকা আনা কানজোকা, আমি সাপ না, আমি তোমার ধন সম্পদ, হ্যাঁ আনা কানজোকা, আমি তোমার ওই সঞ্চিত স্বর্ণ চাঁদি হীরা মণিমুক্তা, এগুলি যেগুলি তুমি উপভোগ করতে, কিন্তু এগুলির যাকাত গরিব মিসকিনের জন্য দিতে না।
2.5% বের করতে না, সুতরাং আমাকে আল্লাহ এই শাস্তি দেওয়ার জন্য তোমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। সহিহ বুখারীর এই হাদিস। এছাড়াও বেশ কিছু হাদিস এই মর্মে রয়েছে। আর 1-2টি আয়াত আমরা তাফসীর পড়ে নিই, তাহলে আগামী সপ্তাহে শেষ করতে সুবিধা হবে। এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইহুদিদের কথা বলছেন। ইহুদির এত বেয়াদব ছিল যে নবী রাসূলগণকে তো খুন করেছে, আল্লাহ সম্পর্কেও বেয়াদবির সীমা ছিল না এদের। আল্লাহ সম্পর্কে তাদের সীমাহীন বেয়াদবি ছিল। আল্লাহ রাব্বুল যখন কোরআনে কারীমে আয়াত নাযিল করলেন, মান যাল্লাযী ইউকরিদুল্লাহ কারজান হাসানা, কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? কে আছে যে আল্লাহকে কি করবে? উত্তম ঋণ দেবে। উত্তম ঋণ দেওয়া মানে এখানে সাদকা খেরাত, দান খেরাত করার মাধ্যমে আল্লাহকে ঋণ দেওয়া হয়। গরিব মিসকিনকে দান করলে আল্লাহকে কি করা হয়? ঋণ দেওয়া হয়। তাহলে আল্লাহ তাকে বহু গুণে পুরস্কৃত করবেন। এইসব কথা কোরআনে কারিমে যখন নাজেল হইল, আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় শুনালেন সাহাবায়ে কেরামদেরকে, মুনাফিকরা শুনতে পেল, ইহুদিরা শুনতে পেল। পাশে ইহুদিরা বাস করতো ইসলামের প্রথম যুগে মদিনায়। তারপরে তাদেরকে তাড়ানো হয়েছে তাদের বদ আচরণ এবং তাদের গাদ্দারি বিশ্বাসঘাতকতার কারণে। মদিনা থেকে 3টি গোত্র ছিল, প্রসিদ্ধ গোত্র। এই ইহুদিরা বললো যে আরে 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 দেখো, আল্লাহ ঋণ চাইছে। আল্লাহ কি চাইছে? ঋণ, কর্জা চাইছে। কর্জা কে চাই? অভাবী। বললে আল্লাহ তো বড় অভাবী হয়ে গেছে গো, আল্লাহ ঋণ চাইছে আমাদের কাছে। হ্যাঁ, ওর চাইতে তো আমরাই বড় ধনী, কারোর কাছে 1 পয়সা ঋণ নিতে যাই না। হ্যাঁ, এই ধরনের কথা বলেছিল ইহুদির। এত বদমাইশ জাতি এরা, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ যেন এদের অনিষ্টকে দূর করেন এবং ইহুদিদেরকে আল্লাহ নিশ্চিহ্ন করেন, ফিলিস্তিনকে মুসলিমদের হাতে ফিরিয়ে দেন, এ মুসলিমদেরকে এর জন্য যেসব করণীয় রয়েছে তা করার জন্য তৌফিক দান করেন। লাকাদ সামিআল্লাহু কাওলাল্লাযীনা ক্বালু, বলছে নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল শুনলেন ওই সব ইহুদিদের কথা যারা বলেছিল এ কথা যে ইন্নাল্লাহা ফাকিরুন, আল্লাহ হচ্ছে অভাবগ্রস্ত। আল্লাহ হচ্ছে কি? ফকির। আল্লাহ হচ্ছে অভাবগ্রস্ত। কত বড় বেয়াদবি কথা। ওয়া নাহনু আগনিয়াও, এবং আমরা হচ্ছি অভাব মুক্ত। আল্লাহ অভাবগ্রস্ত আর আমরা হচ্ছি অভাব মুক্ত। আল্লাহ বলছে সানাকতুবু মা কালু, যা কিছু তারা বলছে তা শীঘ্রই আমি লিখে রাখবো। আমার মালায়েকা ফেরেশতা পাহারাদার তালা লিখে রাখছে, লিখা আছে এগুলি কথা। ওয়া কাতলাহুমুল আম্বিয়া বিগাইরি হাক্কিন, আর অন্যায়ভাবে তারা যে তাদের পূর্বপুরুষরা নবী রাসূলকে খুন করেছে তাও আমি লিখে রেখেছি আর লিখে রাখবো, তাও আমার ফেরেশতারা লিখে রাখবে। তার আগের নবী রাসূলগণকে খুন করেছে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, কয়েকবার খুন করার চেষ্টা করেছে এই মদিনার ইহুদিরা। তার মধ্যে একবার পাথর ফেলে দেওয়ালের উপরে পিছন দিক থেকে রেডি করেছে একজনকে, আর বিচার সালিসে বসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে, আপনি বসেন এখানে। আর ওইদিকে রেডি করছে, উঠতে যাচ্ছে, দেওয়ালের উপরে উঠতে যাচ্ছে, ওই হয়ে গেল। রাসূল সেখান থেকে কেটে পড়লেন। বনু নাজির গোত্রে এইরকম। কোরাইজানা তো শুধু রাসূলকে না, বরং এখানে যত মুসলিমরা আছে এদেরকে একেবারে শিকড় থেকে উৎখাত করব। এর জন্য যোগ সাজ আগে থেকে মক্কার লোকদেরকে বলে আসো খন্দকের যুদ্ধের জন্য। আর বিভিন্ন গোত্রগুলিকে সবগুলিকে জমা করলো যে তোমরা বাইরে থেকে হামলা করো, ভিতর থেকে আমরা তোমাদের জন্য মদিনার ফাটক খুলে দেবো, আর ভিতর থেকে যত সহযোগিতা লাগে আমরা করবো, ঘরে ঘরে তোমাদেরকে ঢুকিয়ে দেবো। সুবহানাল্লাহ। এইরকম অপরাধের কাজ করেছে। তারপরে এদেরকে মদিনা থেকে তাড়ানো হয়েছে এই গাদ্দারির কারণে। না হলে এদের সাথে প্রথম এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করেছিলেন? সন্ধি চুক্তি করেছিলেন যে মদিনায় আমরা একটি জাত হিসাবে, মানে এখানে আমরা মদিনাবাসী হিসাবে সবাই শান্তির সাথে বসবাস করব। তোমরা আমাদের ক্ষতি করবে না, তোমাদের আমরা ক্ষতি করব না। বাইরে থেকে যদি বহিরাগত শত্রু আক্রমণ করে আমরা সবাই মিলে তাদেরকে প্রতিহত করব। কিন্তু ভিতর ভিতর এ সমস্ত কিছু করেছে। এসব করে যখন নবীকে মারতে পারলো না, তখন এক মহিলাকে রেডি করলো, তুই নবীকে দাওয়াত দে। আর নবীকে দাওয়াত দিয়ে বিষ মাখা, সুবহানাল্লাহ, রান দিয়ে দিল। নবী কেরাম চিবিয়েও দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন, তারা একটু খেয়ে ফেলেছেন। কয়েকজন সাহাবী তো মারাই গেছেন, তার মধ্যে বিশ বিন বারা ইবনে মারুর রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হলেন ওই বিষ খেয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শহীদ হয়েছে যদি আল্লাহকে স্পেশালভাবে বাঁচানোর উদ্দেশ্য না থাকতো, কারণ তিনিও চিবিয়ে নিয়েছিলেন এবং তার কিছু অংশ পেটে চলে গেছিল। এই জন্য রাসূলুল্লাহ তারপরে অসুস্থ থাকতেন, কিন্তু আল্লাহ তার হায়াত যতদিন রেখেছেন ততদিন এই কুফরি শক্তি, ইহুদি শক্তি মারতে পারেনি। তারপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের সময় বারবার বলতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনজনদেরকে, যে এখন আমি বুঝতে পারছি যে আমার যে ওই বিষের তাসির, ওই যে বিষ মাখা আমাকে রান্দা হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে, আর মনে হচ্ছে আমার শিরাগুলি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। যে হার্টে হৃদয়ে যে শিরাগুলো যাচ্ছে সেই শিরাগুলো যেমন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, যেমন হার্ট অ্যাটাক হলে হয়
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই কথা বলেছেন, সহিহ হাদিস রয়েছে। তার মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খুনি হচ্ছে কারা? ইহুদিরা। যেমন তার আগের আম্বিয়া রসুলগণকে খুন করেছে ইহুদিদের পূর্বপুরুষ ইহুদিরা। তাই আল্লাহ বলছেন যে এটাও আমি লিখে রেখেছি যে আম্বিয়া রসুলগণের খুনি এরা, অন্যায়ভাবে তারা খুন করেছে। ওয়ানাকুলু, আর আমি বলবো, যুকু আযাবাল হারিক, এই ইহুদিদের জন্য, এই মুনাফিকদের জন্য যে তোমরা আস্বাদন করো আযাবাল হারিক, দহন শাস্তি, দহন শাস্তি তোমরা গ্রহণ করো, জ্বলার শাস্তি, জ্বালিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ধ্বংস করবেন। কেন? যালিকা বিমা কাদ্দামাত আইদিকুম, জাহান্নামে তারা চিরকাল জ্বলতে থাকবে। কেন এটা হবে? যালিকা বিমা কাদ্দামাত আইদিকুম, এটা এই জন্য যে তোমাদের হাতগুলি অগ্রিম যা পাঠিয়েছে অপকর্ম, অর্থাৎ তোমাদের কৃতকর্মের কারণেই। ওয়া আন্নাল্লাহ লাইসা বিযাল্লামিল লিল আবিদ, আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দাদের ওপর জুলুমকারী নন। যে আল্লাহ জুলুম করেছেন ইহুদিদের ওপর, জুলুম করেছেন মুনাফিকের ওপর, জুলুম করেছে কাফেরের ওপর, এমনিতে তাদেরকে জাহান্নামে দেবেন এমন কথা নয়, বরং জাহান্নামে যাওয়ার কাজ করেছে, তার উচিত শাস্তি হয়েছে। এই ইহুদিরা আরো একটি কথা বলতো নবীকে মানবে না বলে, এই কথা দিয়ে আলোচনা আজকে শেষ করছি। সেটা হচ্ছে মিথ্যা কথা বলতো যে আমাদের আগের নবীরা সবাই কিন্তু আমাদেরকে একটা ওসিয়ত করেছে, যে কোনো নবী আসলে সেই নবী সত্য নবী কিনা নবী যখন দাবি করবে তোমরা তাকে পরীক্ষা করবে। কি পরীক্ষা? যে একটা কোরবানি করুক ওই নবী বা নবীর অনুসারীরা, আর কোরবানিটা আকাশ থেকে আগুন এসে যদি জ্বালিয়ে দেয় তাহলে জানবো যে সত্য নবী আছে। তো হে মোহাম্মদ, আপনি যে সত্য নবী এটা যদি আপনি প্রমাণ করতে চান তো দেখান, কারণ আমাদেরকে আগের নবীরা এই ওসিয়ত করেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, এটা হচ্ছে আমাদের জন্য উপদেশ। মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন আল্লাযীনা ক্বালু, এই ইহুদিরা এমন লোক যারা বলেছে ইন্নাল্লাহ আহেদা ইলাইনা, আল্লাহ আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন বা আমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, আল্লাহ নুমিনা লিরাসূলিন, যে কোনো রসুলকে যেন বিশ্বাস না করি, হাত্তা ইয়াতিয়ানা বিকুরবান, যতক্ষণ পর্যন্ত একটা কোরবানি এমন না করবে তাকুলুহুন নার, যেটাকে আকাশ থেকে আগুন এসে ভক্ষণ না করে। আগুন এসে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই কুরবানিটাকে জ্বালিয়ে না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝবো যে না, নবী নয়। যদি আকাশ থেকে আগুন আসে আর আসার পরে কুরবানিটাকে জ্বালিয়ে দেয় তাহলে যেমন হ্যাঁ এটা সত্য নবী আছে। আগের উম্মতের যে কুরবানিগুলো হয়তো, কুরবানির গোস্ত তারা খেতে পেত না আপনাদের মতো। হ্যাঁ, যে গোস্ত খাচ্ছেন, দিলেন না দিলেন কাউকে গোস্ত খাচ্ছেন আপনি, আজকাল ফিরিয়ে যে যুগে তো বলতে হবে না, আগামী রমজানে কুরবানি গোস্ত পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, আগামী কুরবানি পর্যন্ত এখন এক্সপায়ার হতে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি করে এদিক সেদিক। কিছুদিন আগে কুরবানির গোস্ত আমাদের কাছে এসেছিল, আপনাদের মাঝে মাঝে গোস্ত খাওয়ানো হয়েছিল না 1-2 মাস আগে? হ্যাঁ, ওটা কুরবানির গোস্ত, সেটা অবশ্য মেনা আরাফার গোস্ত। তো দেখেন আল্লাহ কত বড় নিয়ামত দিয়েছেন যে 10 মাস 11 মাস পরেও কুরবানি গোস্ত খেতে পাচ্ছেন। আগের উম্মতের লোকেরা কুরবানি করতো, কুরবানি কবুল হয়েছে কি হয়নি এর প্রমাণ হচ্ছে যদি আকাশ থেকে আগুন এসে জ্বালিয়ে দেয় তাহলে অমুকের কুরবানি কবুল হয়েছে। একটা কুরবানি পড়ে থাকলো, আগুন আসলো না, জ্বালালো না, সুতরাং ওই কুরবানি কবুল হয়। আল্লাহ যে কত সহজ করেছেন দিন, আর দিন ইউসুফ, দিন ইসলাম হচ্ছে বড়ই সহজ। খান আবার নেকি করেন, নিজে খান, পরিবারকে খাওয়ান, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে খাওয়ান, আবার নেকিও হচ্ছে কুরবানি। তাদের সম্পর্কে কুল, হে নবী তাদেরকে বলেন, কাদ জাআকুম রাসূলুম মিন ক্বাবলি বিল বায়িনাত, অনেক রাসূল আমার পূর্বে স্পষ্ট দলিল প্রমাণ সহ তোমাদের কাছে এসেছে। কাদ জাআকুম রাসূলুন, তোমাদের কাছে এসেছে আমার পূর্বে অনেক রাসূল, তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে, বিল বায়িনাত স্পষ্ট দলিল প্রমাণ সহ। অবিল্লাযী কুলতুম, আর যেটা দাবি করলে সেটাও তো নিয়ে এসেছে, মানে আগের নবীরা এসেছে আর তারা কুরবানি করেছে, আকাশ থেকে আগুন এসে কুরবানি জ্বালিয়েও দিয়েছে, তারপরও নবীকে বিশ্বাস করেনি। তখন কি অসুবিধাটা ছিল? তোমরা যে বলছে যে শেষ নবী যদি মোহাম্মদ এরকম কুরবানি দেখাতে পারে তাহলে ঈমান আনবো, তো আগের নবীগুলোকে কেন খুন করলে? ওরা তো দেখিয়েছিল ওরা কুরবানি করতো আর আকাশ থেকে আগুন এসে জ্বলতো, কুরবানি ভক্ষণ করতো, কিন্তু তারপর কেন ঈমান নিয়ে আসুনি? ফালামা কাতালতুমুহুম ইন কুনতুম সাদিকিন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তোমাদের এই কথায়, তাহলে তাদেরকে কেন খুন করেছিলে? সত্যবাদী যে আমরা মানবো, যদি কুরবানি জ্বালিয়ে দেখাতে পারেন যে আকাশ থেকে আগুন এসে জ্বালালো, তাহলে আগের নবীগুলোকে কেন খুন করলে? ফাইন কাযযাবুক, হে নবী তোমাকে যদি মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, ফাকাদ কুযযিবা রাসূলুম মিন ক্বাবল, সান্ত্বনা দিচ্ছেন নবীকে যে জেনে রাখো যে এটা নতুন কথা নাই, তোমার পূর্বে বহু রসুলকে মিথ্যা জ্ঞান করা হয়েছে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। জাউ বিল বায়িনাত, যারা সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ নিয়ে এসেছিল, অজবর আর বিভিন্ন সাহিফা গ্রন্থ নিয়ে এসেছিল, ওয়াল কিতাবিল মনির আর আলোময় দীপ্তিমান কি নিয়ে এসেছিল? কিতাব গ্রন্থ নিয়ে এসেছিল, কিন্তু
তারপরেও তাদেরকে অস্বীকার করেছিল। এখানে আজকে তাফসীর শেষ করছি, ইনশাআল্লাহ তাআলা আগামী সপ্তাহে আমাদের সূরা আলে ইমরানের তাফসীর শেষ হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের তাফসীর কমপ্লিট করার তৌফিক দান করেন এবং যা কিছু বললাম, যা কিছু শুনলাম, তাতে যেসব ভালো কথা বলেছি আল্লাহ যেন কবুল করেন, আর সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তৌফিক। আর যদি কোনো মন্দ কথা হয়ে থাকে তো আল্লাহ যেন মাফ করে দেন এবং আবার আমাদেরকে কোরআন দ্বারা যেন উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আমাদের গুনাহ খাতা যেন মাফ করে দেন। আবার দোয়া করছি বার্মা মুসলিম ভাই বোনদের জন্য, আল্লাহ যেন তাদের হেফাজত করেন, আল্লাহ তাদের জানমালের হেফাজত করেন, তাদের নিরাপত্তা দান করেন, তাদের ইজ্জতের হেফাজত করেন, তাদের শিশু নারী বৃদ্ধদের হেফাজত করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন কাফের জালেমদেরকে ধ্বংস করেন, আল্লাহ কাফের জালেমদের সর্বনাশ করেন। আল্লাহুম্মা আহসিহিম আদাদা ওয়াকতুলহুম বাদাদা ওয়ালা তুগাদির মিনহুম আহাদা। আল্লাহুম্মা সাল্লিতিল জালিমিনা আলা জালিমিন ওয়া আখরিজিল মুসলিমিনা মিন বাইন আইদিহিম সালিমিনা গানিমিন। আল্লাহ জালেমদেরকে জালেমদের উপর চাপিয়ে দাও এবং মুমিন মুসলিমদেরকে হেফাজতের সাথে তাদের কবল থেকে বের করে নিয়ে আসো। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়িনা মুহাম্মদ।